ಭಾವಗೀತೆ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಶುಭ ಕೋರಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಜೇಶ್, MBA ಪದವೀಧರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನ KMCಯಲ್ಲಿ PhD ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ ಮುಡಂಬಡಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಕ್ಕಿಲ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಮೃದಂಗವಾದಕರು. ವಿದ್ವಾನ್ ಕುಕ್ಕಿಲ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಗ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮೃದಂಗ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಆಗಿರುವ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ. ಇವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ವಾಯ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವವರು ಶ್ರಾವಣ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂಡೆಯೂರು. ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ.
ನಿ ಬದ ಬ ಬ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ರಿ ಸ ದ ಸ ರೆ
re sa ni da re sa ni da sa re ma pa da sa ni da re sa ni da pa da sa ri ga da sa ni pa da sa ma pa da ga re sa ni da pa ma da ni gi bai ne na ro na la gi di me na sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa re sa ni da pa ma ga re sa da sa pa ma da pa ni da pa ma pa da sa ni da pa da ni da pa ma pa da ma ga re ni da pa ma da ni da pa re sa ni da pa da ma ga re sa da sa re ma pa da pa ma pa da sa ma pa da sa re ga re sa ni da re sa ni da pa da pa ma ga re ma pa da sa re ga re sa ni da pa ma ga re sa re ma pa da ni gi bai ne na ro na gi be na महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महादेवसुतो महादेवसुतो गुरुगुहनुतो महादेवसुतो गुरुगुहनुतो महादेवसुतो गुरुगुहनुतो मारकोटि प्रकाशो शातो महादेवसुतो गुरुगुहनुतो मारकोटि प्रकाशो शातो महाकाव्यनाटकादिप्रियो महाकाव्यनाटकादिप्रियो मूषिकवाहनमोदकप्रियो महाकाव्यनाटकादिप्रियो मूषिकवाहनमोदकप्रियो पप्पमगमरे सरे सनि सपमगमपदनि सरि गमरि सरि सनि पमदानि पमगमरि पमरे गमरि रि सनि सनि पमगमरि सरि गमहागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादि वन्दित महागणपतिं गणपतिं गणपतिं
ರ
मनसा एटुलो तूने 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 मनसा एटुलो
సాలముగడ పగరే సులభముగ గడ చేరను సులభముగ గడ చేరను సులభముగ గడ చేరను సులభముగ గడ చేరను సూచనులకు తెలియజేయు సులభముగ గడ చేరను సూచనులకు తెలియజేయు ఇలను త్యాగరాజు మాట ఇలను త్యాగరాజు మాట ఇలను త్యాగరాజు మాట ఇలను త్యాగరాజు మాట వినవదెల్ల గుణవిహీన ఇలను త్యాగరాజు మాట వినవదెల్ల గుణవిహీన మనసా ఎటులో తూనెనా మనవి చేకొనవేవో మనసా ఎటులో కనిలో రాజస సానిద పనిద పగద పగరే గ పద కనిలో రాజస నిస నిస నిద నిద పద పగ పగ గ పద కనిలో రాజస సరి రి సని ని సని ద ద ని ద ప గ ప ద ని సని ద ప గ ప న కని లో రాజస ద ని సరి సని ద ని రే సని ద సని ద ప ని ద ప గ ప ద కని లో రాజస దని స స స దని స రి స ని స దని స స దని రి రి స ని స గ రి రి గ రి స ని దని ప దని స ని ద ప ద గ ప దని స గ రి రి స స ని ని ద ద ప గ ప ద ని ద ప దని స రి గ రి స ని ద ప స రి గ ప ద ని లో రాజస సరి గ రి స ని రి స ని ద స ని ద ప ని ద ప గ ద ప స ని ద ప ద ని లో రాజస రి గ రి రి స ని ద ని స రి రి స ని ని స ని ద ని స ని ద ప ని ద ప గ స రి గ ప ద ని లో రాజస దని ద ద ద దని ద ద ద ద దని ద దని స ని ద రి స ని ద స ని ద ని ద ప ద ప గ ప గ రి స రి గ రి గ ప గ ప ద ప ద దని స స ని ద ని ద ప ద దని లో రాజస రి స స స స దని స స స స ప దని స స స రి రి స ని ని స రి రి స ని ని స రి రి స ని ని స రి రి స ని ద ద ద ద ద ని స రి రి స ద ని స ని ద ప గ ప ద ద ద ద ద ని ద ద ద ని ద ద ద ని ద ద ని ద ద గ ప ద ని ద ద ద రి స ని ద ద స ని ద ప ద
ಬಂಟೂರೀತೆ ಕೋಲು ವಿಯವಯ್ಯ ರಾಮ 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 ರಾಮ ತುಂಡವಿಟ್ಟಿವನಿ ಮೊದಲೈನ ಮಾತ 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 ಗುಣಕೋಟಿದೇನ ಗುಣಜೀವುನಿನ ತುಂಡವಿಟ್ಟಿವನಿ ಮೊದಲೈನ ಮಾತ ಗುಣಕೋಟಿದೇನ ಗುಣಜೀವುನಿನ ಬಂಟೂರೀತೆ ಕೋಲು ವಿಯವಯ್ಯ ರಾಮ ಬಂಟೂರೀತೆ ಕೋಲು ವಿಯವಯ್ಯ ರಾಮ ರೋಮಾಂಚಮಾನು ಕನಕ ಜೋಗಮೋ ರೋಮಾಂಚಮಾನು ಕನಕ ಜೋಗಮೋ ರೋಮಾಂಚಮಾನು ಕನಕ ಜೋಗಮೋ ರೋಮಾಂಚಮಾನು ಕನಕ ಜೋಗಮೋ ರಾಮ ಭಕ್ತೋಡೈನ ಮುದ வெள்ளைய ரோமாஞ்சமனு கனக ஜோகமோ
ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಆಚಾರ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಹು ನೀಚರ ಮಾಡೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಆಚಾರ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಹು ನೀಚರ ಮಾಡೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಚೀಚಿ ಎನಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಚೀಚಿ ಎನಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ದುಗ್ಗಾಣಿ 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 ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ನೆಂಟತನ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಹು ನೆಂಟರ ನೊಲಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ನೆಂಟತನ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಬಹು ನೆಂಟರ ನೊಲಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಒಂಟೆ ಹಾಗೆ ಮೊರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಕೊಂಡು, ಒಂಟೆ ಹಾಗೆ ಮೊರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಕೊಂಡು, ಕುಂಟ ನೆನಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಕುಂಟ ನೆನಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ದುಗ್ಗಾಣಿ 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 ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಮಾನವ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಮಾನವದ ಕೇಳಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಮಾನವ ಹೇಳೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಮಾನವದ ಕೇಳಿಸೋದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ಮಾನ್ಯನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಮಾನ್ಯನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿ, ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ದುಗ್ಗಾಣಿ. ದುಗ್ಗಾಣಿ 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 ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬುದು ದುರ್ಜನ ಸಂಗ, ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಈ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಬಲು ಕೆಟ್ಟದಣ್ಣ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ, ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ, ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ. ಸಾಗರ ತರಣ ರಿಪುಗಳ ಹರಣ, ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ. ಸಾಗರ ತರಣ ರಿಪುಗಳ ಹರಣ, ಸಜ್ಜನ ಭರಣ ನಮೋ ನಮೋ. ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ, ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ. ವಾನರ ಪ್ರವರ ವಜ್ರ ಶರೀರ, ಪವನ ಕುಮಾರ ನಮೋ ನಮೋ. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ, ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ. ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಲಕ ಲಂಕಾ ದಹನಕ जानकी मोहक नमो नमो लक्ष्मण पालक लंका दहनक जानकी मोहक नमो नमो संवे
ಸೇವಕರಾದಶಾತ್ಮಕ ನಮೋ ನಮೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಕಪಿಗಣ ಸೇವಿತ ಅರುಣಾರಾಧಿತ ಕಪಿವರ ಸೂಸಿತ ನಮೋ ನಮೋ ಕಪಿಗಣ ಸೇವಿತ ಅರುಣಾರಾಧಿತ ಕಪಿವರ ಸೂಸಿತ ನಮೋ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾವರ ಸಿದ್ಧಿವರ ಕರ ಸಂವೇದ್ ಸುಂದರ ನಮೋ ನಮೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾವರ ಸಿದ್ಧಿವರ ಕರ ಸಂವೇದ್ ಸುಂದರ ನಮೋ ನಮೋ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸತತ ಭಜನೆ ನಿರುತ ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಆತ್ಮ ರಾಮನು ನೀ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಸೀತಾಪತಿ ದೂತ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಈಸಬೇಕು ಗೆದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಈಸಬೇಕು ಗೆದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಲೇಶ ಇಡದ ಹಾಗೆ ಈಸಬೇಕು ಗೆದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಲೇಶ ಇಡದ ಹಾಗೆ ಈಸಬೇಕು ಗೆದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭವದೋಳು ತಾಮರಸ ಜಲದಂತೆ ಪ್ರೇಮವಿಟ್ಟು ಭವದೋಳು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಎನ್ನುತ್ತ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿದ ಕೈಗೊಂಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮನೆನ್ನುತ್ತ ಪಾಡಿ ಕಾಮಿದ ಕೈಗೊಂಬರಲ್ಲ ಈಸಬೇಕು ಇತ್ತು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಲೇಶ ಇಡದ ಹಾಗೆ ಈಸಬೇಕು ಇತ್ತು ಜಯಿಸಬೇಕು ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಸಾರದಿ ಗೇರು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ
ದಾಸೆಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಪರಿಯದೆ ಮಾಂಸದಾಸೆಗೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಲುಕಿ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟ ಪರಿಯದೆ ಮೋಸ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ ಪುರದರ ವಿಠಲರೆಗೂ ಮೋಸ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಜಗದೀಶ ಪುರದರ ವಿಠಲರೆಗೂ ಜಯಿಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹೇಸಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಲೇಶ ಇರದ ಹಾಗೆ ಗೀಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗುವಂತಹ 2ನೇ ದಿನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ರಸಧಾರೆಯನ್ನು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಇದರ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಜರುಗಿದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಒನ್ನೆ ಅವರು ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ನಾದ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಇದರ ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಒನ್ನೆ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕದ ಆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಗೀತ ತಂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು, ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘಟಕರಾದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕಣ್ಣುತೀರ್ಥ ಅವರು ಗೌರವದ ಸಾಲು ಓದಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಯಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದ ಆ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ, ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಲ್ದಿದರೆ ಸಾಗೋ, ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಲ್ದಿದರೆ ಸಾಗೋ, ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ರಂಗ. ಆ ಮರಳಿ ಮರ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ರಂಗ
ಯಾಕೋ ತಂಬೋರೆ ಮೇಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೇಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೇಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೇಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಿದೆಯ ಮಿಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಿದೆಯ ಮಿಟಿದವ ಗೆಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಿದೆಯ ಮಿಟಿದವ ಗೆಜೆ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರಿದೆಯ ಮಿಟಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ಗಾಯನ ಪಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೋರೆ ಮೀಟಿದವ ಭವತಿ ದಾಟಿದವ 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 ದೀಂ ತದೀಂ ತನನ ದಿರನ ದಿರನ ದೀಂ ತದೀಂ ತನನ ದಿರನ ದಿರನ ದೀಂ ತದೀಂ ತನನ ದಿರನ
ಇಂದು நிறைந்த ஏகமானோ மங்களகார ஸ்ரீ மகாரிபுரம் ಇಂದು நிறைந்த ஏகமானோ மங்களகார ஸ்ரீ மகாரிபுரம் சுந்தரி ಶಿವ ಮನೋಹರಿ ಜಗರಿ ಸದನೋ ತರುಣೆ ತರುಳರೇಣು ಸುಂದರಿ ಶಿವ ಮನೋಹರಿ ಜಗರಿ ಸದನೋ ತರುಣೆ ತರುಳರೇಣು ತಾಂ ಕಧಿಮಿತ ಗನೀನ ಮಗಜಣು ತರಿ ನಿತ್ಯಂ ಸಂಸನಿ ಹರಿ ನಿತ್ಯಂ ತಾಂ ಗಿಡತಂ ತಾಂ ಗಿಡತಂ ತಾಂ ಗಿಡ ನಿತ್ಯಂ ಸಂಸನಿ ಹರಿ ನಿತ್ಯಂ ತಾಂ ಗಿಡತಂ ತಾಂ ಗಿಡತಂ ತಾಂ ಗಿಡತಂ ನೀತ ದೀಂ ತನ ತೀರನ ತೀರನ ಉಧನ ತನ ತನೋ ನನ ನಾದಿರು ತಾರೆ ನೇತ ದೀಂ ತನ ತೀರನ ತೀರನ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಜತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಾನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರು ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇವರು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿಯರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜರುಗಿದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರತೀಕದ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಈ ನಾದಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಬೃಂದದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಒಡಿಯೂರು, ಶ್ರೀ 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 ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಉಪ್ಪಳ ಇವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಯ್ಯರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಶೇಟ್, ಮಾಲಕರು SL ಶೇಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಲೇಡಿ ಹಿಲ್, ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಂಬಾರು. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ್ ಭಟ್ ಕಾಕುಂಜೆ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಾಜೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಕ್ತ, ಫ್ರಂಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಕೆ ಶಾನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಕೆ ದಾಮೋದರ ರೈ, ಮಾಲಕರು ಆದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಜಯ್, ಮಂಗಳೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲಪಾಡಿ. ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಕುಲಾಲ್, VK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ. ಶ್ರೀ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲುದಾರರು ಹೋಟೆಲ್ ಮಚ್ಚಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಗರೆ. ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಆಂಜನೇಯ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ. ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು. ಶ್ರೀ ಧೀರಜ್ ಬಿ ಉದ್ಯಾವರ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೋಚ್. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾ ಬಳಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಭರತ ವರ್ಷ ವೈಭವ, ಸುಮಾರು 70 ಕಲಾವಿದರ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಗಮ. ಇದರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮುಗುಲ್ಯ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ತಂಡವನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕಲ್ಲು ಮಾತಾಡಿತು, ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿತು, ನೀರು ಮಾತಾಡಿತು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನೇ ವೇದವು ಹೇಳುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದಂತಹ ದೇವರೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾಸ್ತಿಕವಾದವರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು,
ಹಾಗೆ ನೀರು ಮಾತಾಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀರಿನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ವರುಣನು ಮಾತಾಡಿದ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂತಹ ಹೂವಾಗಲಿ ಹೂವಿಗೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ದೇವತೆ, ಆಕಾಶತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೂವಿಗೆ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೇವತೆ. ಹೀಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂಥ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೈವಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆ ಅಭಿಮಾನಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರಿಯ ಪುರಾಣ ಸೇವಾಂ ಅವಧಾರಯ. ಓಂ ಅಥ ಸರ್ಪಸ್ತೋತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಜಯೇ ಸರ್ಪ ಶೇಷನಾಗ ಪುರೋಗಮಾಃ ನಮೋಸ್ತು ತೇಭ್ಯಃ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ. ವಿಷ್ಣುಲೋಕೆ ಜಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ವಾಸುಕಿ ಪ್ರಮುಖಾಶ್ಚ ಯೇ ನಮೋಸ್ತು ತೇಭ್ಯಃ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ. ರುದ್ರಲೋಕೆ ಜಯೇ ಸರ್ಪ ತಕ್ಷಕ ಪ್ರಮುಖಾಸ್ತಥಾ ನಮೋಸ್ತು ತೇಭ್ಯಃ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ. ಖಾಂಡವಸ್ತು ತಥಾ ದಾಹೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ಯೇ ಚ ಸಮಾಶ್ರಿತಾಃ ನಮೋಸ್ತು ತೇಭ್ಯಃ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಸಂತು ಮೇ ಸದಾ. ಸರ್ಪಸತ್ರೇ ಜಯೇ ಸರ್ಪಾಃ ಆಸ್ತಿಕೇನಾಭಿರಕ್ಷಿತಾ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕೆ ನಾವು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಮೋಹನ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಕೂಡ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣಪತಿ ಪೈ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಟ್ಟ, ಕಿಶಾನ್ ಕೆ, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಲಿನಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬೆಂಗರಿ ಕಣ್ಣೋತ್ತಿತ್ತ, ಶರತ್ ಆಂಜನೇಯ ಕಣ್ಣೋತ್ತಿತ್ತ, ಶ್ರೀ ಯಶೋಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧೀರಾಜ್ ಬಿ ಉದ್ಯಾವರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಉಪ್ಪಳ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಹಿಸಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮನ್ಸೂದನ್ ಆಯಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಲೆ, ಇವರೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ತಡವಾಗಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದೀಗ ಬಿಡುವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಾನ ಮೌನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ, ಸ್ಥಾನ ಮೌನಗಳಿಗೆ ಸಾಧನದ ಮಂತ್ರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದೇ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನದೇ ಧ್ಯಾನಿಪ ಮಂತ್ರ, ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಇಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಹೀನ ಗುಣಗಳ ಇಂಗಿಸುವ ಮಂತ್ರ, ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಗಂಧವ ಮಂತ್ರ, ಸುಲಭದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯಗಂಧವ ಮಂತ್ರ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಹೇ ಮನೋಜ, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ
ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. भज मानस विघ्नेश्वरं मनीषं भज मानस विघ्नेश्वरं मनीषं भज पूर्वापन सदन गणेशं भज मानस विघ्नेश्वरं मनीषं गजवदनो दूरितो गविनाशो गजवदनो दूरितो गविनाशो गजवदनो दूरितो गविनाशो गजशमनो शतसूर्यनिकाशं भज मानस विघ्नेश्वरं मनीषं भज पूर्वापन सदन गणेशं भज मानस विघ्नेश्वरं मनीषं ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿತಿನ್ ಪೈ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರುಗಡೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ, ನಾನು ನೇರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ನಾಗದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟ
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಯತಿವರಿಯರಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕುರ್ ಅವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಪ್ರಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಮಜನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು. ಇದರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುದೇವ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಡಿಯೂರು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಹಲವಾರು ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅವರ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ ಬಳ್ಳಕುರಾಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅವರು ಬಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸಲ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ತರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಣಿಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿ ಕೌಸ್ತುಭ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಕೂಡ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರು ಬಂದು ಫಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವರು ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶಾಲು ಹಾಗೂ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಉಪ್ಪಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷರಾಗಿ ಬಡಜಿ ಬೂಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಂತಿಗಳ ಪರಮ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಯಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಲ್ಯ. ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣ್ಣೊತ್ತೆತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಯಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ
ಶ್ರೀ ಅಖಿಲೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲು ಓದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂಥ ತಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಶರವು ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಗಲಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರಡುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಂದ ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳನ್ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಾಗಲಿ ಆ ದೇವರ ದೀಪ ಉರಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಧುರಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಮ್ಮಕಲಸದ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಆ ಕಚೇರಿ ನಮ್ಮ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೌದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕದ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಜಗದೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರು ಬಂದು ಶಾಲು ಓದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವರೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಂಬಾರು. ಶರವು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶಾಲ್ಯಾನ್ ರಾಮನಗರ ಇವರು ಶಾಲು ಓದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಂಬೂರು. 2-3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಒಂದು 2.5-3 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧೀರಜ್ ಒನ್ನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ವಣ್ಣೆ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮವರೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಜಲು ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಪೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜುಳಾಪುರ ದೇಶ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ರಥೋತ್ಸವ, ಅದು ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ. ಕೊನೆಯ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ದೈವಗಳ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮೇವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಆಗೋದು ಮಾಡದಲ್ಲಿ, ರಥೋತ್ಸವ ಆಗೋದು ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲಾ ನೀಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಲರಾಮ್ ಭಟ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀ ಶನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಮಂಜೇಶ್ವರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಾಗಿ,
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರಾಗಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಅವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ಇದ್ದಾರಾ? ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಕ್ತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಕ್ತ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಕ್ತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರ ಒಂದು ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅಪ್ಪಿ ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ದೇವಿ ಕೃಪಾ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಿಶಾನ್ ಕೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಷ್ಟು ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾದಂಥ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಯುವ ನೇತಾರನಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಿಶನ್ ಆಂಜನೇಯ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಣಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮನೆತನ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು. ಉದ್ಯಾವರ ದೈವಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೆರೆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಂಕಾರಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಮಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಸರಳ ಸಜ್ಜೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕಾಡಬಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೂರು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಅವರು ಭಾಳಷ್ಟು ನಗು ಮುಗದ ಭಾಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂಥ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ದಯಾಳ್ ಪಯ್ಯತ್ತೋಡು ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೆ ಬೆಂಗರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ಈ ಒಂದು
ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಗವದ್ಪಾದ ನೀಡುವಂಥ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ರಶೀದಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು 12 ದಿವಸ ಕಾಲ ನಡೆದಂಥ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಯವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭವಾನಿ ಆನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶರತ್ ಆಂಜನೇಯ, ತಮ್ಮ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ತಲಪಾಡಿ ಮಂಗಳೂರು ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯ ಬಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಪಾತೂರುವರೆಗೆ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಬಸ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಡ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇರಳ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಜನೇಯನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಆಂಜನೇಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ಆ ನಾಗಮಂಡಲದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋಧರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಆಂಜನೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಧೀರಾಜ್ ಬಿ ಉದ್ಯಾವರಂತೇಳಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಧೀರಾಜ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೋಚ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧೀರಜ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಒಬ್ಬರು ಸಂಘಟಕರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಧೀರಾಜ್. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಆಂಜನೇಯ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವದ ಶಾಲಾ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ನಿರಂತರ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂತೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಗಳು, ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಶ್ರಮಿಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಆಯೋಜಿಸುವಂತೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ ಪೇಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದು ಅವರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಕದ್ರಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೋತೀರ್ಥ ಮಠ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಕುರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಇದೀಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಮಠ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಇನ್ನು 2 ದಿನ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು
ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈದಿಕ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ ಇವರಿಂದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರ ಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪೂಜ್ಯ ಒಡೆಯರು ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ದೀಪ ಪತ್ತೋಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು, ದೀಪ ಒರಿಪೋಪನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಉರಿಯುವ ದೀಪವನ್ನು ನಂದಾದೀಪವಾಗಿ ಉಳಿಸುವರೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಂತ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ದೇವಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿರಭಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಷ್ಟಾವಧಾನದ್ದು. ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಪ್ರಭಾವ ಏನು, ನಾನಾಗಲಿ, ಸುಧಾಕರ್ ರಾಯರಾಗಲಿ, ಅರಿಬೈಲು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರಾಗಲಿ, ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀದು ಕಣ್ವತೀರ್ಥಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತುಂಡು ಬಲೆ 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 ಅಂತ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ನಾಗನ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಂಬಂಧ. ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕಳೆದ ಒಂದು 12-13 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಒಂದು ಭಜನಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ತಂಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದ ತಂಡಗಳಾಗಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಭಜನೆ, ಅದು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದದ್ದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮವಾದಂಥ ಇಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಂತ ಬಹಳ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ಕುಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಡೆಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ನಡೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮದಿಂದ. ಅಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಿದು ತವಳವ ನಾಡು. ಆ ಕಡೆ ಮಲಯಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆದರೆ ಇದು ತವಳದ ನಂತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೇರಳ. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ತವಳವ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅದು ನಾಗಾರಾಧನೆ. ನಾನು ಬೇರೇನು ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಲಿಯಾನರು ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದ ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾಗಿದಾರ ರಾವೋಡು, ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ದುಂಬುದ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಕುಲನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ. ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸೇವೆಗೊಂದು ಸದವಕಾಶ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರು ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆ ನಾಗಮಂಡಲಗಳು ಏನಿದ್ರು ನೇತ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಆಚೆ, ಅದು ಬಡಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ತೆಂಕಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ನಾಗಮಂಡಲ. ಆನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು, ಬಹುಶಃ ಕೆದಿಲಾಯರು ಇವರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕಣ್ವತೀರ್ಥದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಪುರಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪುರಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ,
ಪುರಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯತಿಗಳ ಒಂದು ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರದ ಎಲೆಯ ವಿಸ್ಮಯದ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಎಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರವು ಭಾಳ ತಟಸ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅವರ ಮನದ ಇಚ್ಛೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತರಾದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಇವತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಥರು, ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಹೊರಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅರಿಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಈ ಸೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಏನು ಸಾಧನೆಗಳಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರುಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ, ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರುವುದಿದ್ದರೆ ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯ ಯುವಕರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ, ನೆಗಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸಂಘ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಜನಾ ಸಂಘ, ಎಲ್ಲವೂ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ವರೂಪರೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲು ಹಾಕದೆ ನರ್ತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನಂತೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇನಿದ್ದರೂ ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ನಾಳೆ ಬರುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸಭೆಯ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಹಾ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಂದಲೂ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರೋಣ. ನಾಗಪಾತ್ರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಗ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಗ್ಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಳೆ ನಾಗಮಂಡಲದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು 9:30 ಒಳಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತೆರಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ವೈರಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವೈರಲ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ವೈರಲಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯ ಕಣ್ಣುವ ತೀರ್ಥದ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಗರಿಗಳೇ. ಬಹುಶಃ ಬಡಾಜೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶರವಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಶರವು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡದ್ದು, ಆಹ್ವಾನಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಂದನೆಗಳು ಕಲ್ಕುರ್ರವರಿಗೆ. ಮುಂದೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದಿನವಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಂ ಕರದಂಡಧಾರಿಣಂ ಕಮಂಡಲಂ ಪದ್ಮಕರೇನ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾ ಭೂಷಿತಭೂಷಣಾಢ್ಯಂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್, ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಗೂ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗೂ ಒಡ್ಡುದು ನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸುಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂದ್ಪಂಡವು ನಾಡಿಗೆ ಮಂಗಲ ಅಂತ, ಈತ ಒಂತ ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಗೇ ಮಂಗಲ ಅಂತ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಆರಂಭ ಆತನು ಎಲ್ಲೇ ಮಾತಾವು ಸಂಪನ್ನತೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಮಾತಾ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರಿ ಕಲ್ಕುರು ಎಂಚಿನ ದಾನೆ ಎಂದು ನಡಪೆಂಚಿ ವಿವರಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಹರೀಶರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕಾತ ಏನು ಬಿಡುಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಲೇಸಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠ ನಡತೊಂದುಂಡು.
ಈ ಸಮಾಜನ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣರಳ್ತು ತೂವೋಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ದೇವಲೋಕ ಅಂದು ಒಂಜಿತ್ತೇನೆ, ಅಸುರಲೋಕ ಅಂದು ನಾನು ಒಂಜಿತ್ತೇನೆ. ಅವು ಕೃತಯುಗತ ವಿಷಯ, 2 ಲೋಕ ಅಂತ ಲಡೆಯ ಪಗಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಪಗಲ ಲಡೆ ಇತ್ತೇನೆ. ದೇವ ಅಸುರರ ಒಂಜಿ ಲಡೆಯಿಂದ ಕಡನೆವು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಕೃತಯುಗದ್ದು ತಿರ್ತು ಜತ್ತುದಾನಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಬತ್ತನಿಗೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಾನೆ ಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭೂಲೋಕಡೆ ರಾಮೆಲ್ಲ ರಾವಣೆಲ್ಲ ಲಡೈ 5 ಇಂಚು ಬಣ್ಣಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಂಟ ಅವಳು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲದೊಳಡೆ ರಡ್ಡೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಡೈ ಐತೊಲಡೆ ಲಡೈ ಈತ ಒಂತೆ ಕಲಿಗಾಲಗೂ ಬೈದನಮ ಈ 2 ವಿಷಯ ಒಂಜೇ ನರಮಣಿನ ಉಳಾಯ್ಡು ಉಂಟು. ಒಂಜೇ ನರಮಣಿ ಆಯ ರಕ್ಕಸರ ಆಪೆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆಪೆ ಬರ್ಪುಣತ ಮೀಡೋಡು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿರುವಂತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಅವು ಆವಡೇನೆಂದು ಕೇಂಡ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವೈರಲ್ ಆವಡು ಅವಾವಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯನೇ ಒಂಜಾತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಅಂದಂಡ ಭಾರತದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುವೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಬೇತೆ ಜಾಗ ನಂಗೆ ತುವೇರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಯಿರಿಡ್ದು ಈಯರಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿಡ್ದು 2 ಅಪೆದಲ್ಲಿ ಬಿಂಚು ಬತ್ತನೆಂದತ್ತೆ ಅನ್ಯ ದೇಶ ಹಿಡ್ದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತನಾಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಅಧ್ಯಯನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಏನು ಉಂತೊಂಡ್ಬೆ 1 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಡು. ಆ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡಲ್ಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕುಳ್ಳ ಮೂಳೆ ಕುಳ್ಳೋಡು ಉಂಟು. ಎಡ್ಡೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂದುಂಡತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಂಗತಿ. 4ನೇ ವಿಷಯವು ಮಾತೃದೇವೋಭವ, ಪಿತೃದೇವೋಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂಚದು ಬಣ್ಣಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಆಪೆದೆಲ್ಲ ಅಲ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವು ಏರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಪೊಣ್ಣು ತೋಜುನತ್ತ ಏರು ಅಂತ ಅವು ಅಮೇರಿಕೊಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಅಲ್ಲಿಡೆಗೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಾಡೆ ಗಡಪಡ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಅಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಪೆದೆಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರು ಅವು ಏರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ಪೋಡುಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತತ್ತೆ ಎನ್ನ ಊರಿಗೂ ಪೋಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅದೇನು ವಿಮಾನದ ಅಡೆಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ನಾಗ 8 ಜನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ 300 ಜನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತೀರಿ 300 ಜನ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಾದು ಆಲ್ಗ್ರೈತಾರೆ ಎನ್ನ ಊರುಡಂಜಿ 3000 ಜನ ಉಪ್ಪೇರಪ್ಪ ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಗತವು ಮುಲ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಧ್ಯಯನವಂತ ಓಪನ್ ಎತ್ತಾಯನ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ದಾನೆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಬೈಜೀರು ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಬೈಜೀರು ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜು ಅನ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಉಂಟು ಕೈತಲ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂಡಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗಂಡಸಿದ್ರಲ್ವ ಅವರೊಂದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಸಿದ್ರಲ್ವ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನಂತ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೀ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬೀಗಗೆತ್ತು ಉಳಯಬಹುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಳಿಗೆ ಯಾನು ಆತು ಲಾಯ್ಕದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತು ಬೈದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಉಳಯಡು ಇಡೇತದಾನಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಒಳಪೋತೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಳಪೋತಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಿಲೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ವಿಕೃತಿನೇ ಪನೋಡತ್ತೆ ಬೆತ್ತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತಿನಂತೆ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇ ಬೇತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾ ಅದು ಯೋಗದೊಂಜಿ ಉಪ್ಪಡವು ವಿಶ್ವಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಷಯ ಯೋಗ ಡೇ ಉಪ್ಪಡ್ಪಡು ವಿಶ್ವಗೆ ಬೋಡವು ಅಂಡ ಅಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಆ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ದಾನವಂತಳು ಕಾಕಜೊಂಜು ಬರೆಯಲಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ವಿಷಪ್ರಾಸನ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿದ್ದರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪಂಡದು ಬರುತ್ತದೆ ಚೈತಲ್ಗೆ. ಇದು ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ನೆನೊಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಉಂಡು ನಾಡಲ್ಲ ಭಾರತದ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಮೂಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೌಲ್ಯನೇ ಆಯ್ಕೆ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ನೆನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ತುಡರ್ದ ಬಗೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕಿಯರು ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೀರ್ಥಿಡ್ದು ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬರ್ಪುಣಂಚನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ತಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗಳಂತೆ ತಡ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬುರಿಯಗೆ ಒಂಜಾತು ದಾಲಣ್ಣ ಕ್ಷಮಿಪಡು ಎರಡೊಂದು ಹೆಂಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದುಂಡು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಯಾವುದು? ಆತ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಯಜ್ಞವಲ್ಕೆರೆ ಪಂಡರಿಗೆ ಆತ ಗೊಂತಾಬಜ ನೇಸರ ದೇವರಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಆರು ಉದಿಪುನಾಗ ಬಲ್ಪಾಪಣತ್ತ ಲೋಕಗೆ ಬಲ್ಪಾಪಣತ್ತ ಯಾರಂತ ಆತ ಆರು ಕಂತು ಬೇರೆ ಅಂತ ಪಂಡರಿಗೆ
ನೇಸರ ದೇವರ ಕಂತು ಬೇರತ್ತ ಒಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುಂಡು ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಬರ್ಬೇರತ್ತ ಅಥವಾ ಪುನ್ನಮೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ತೋಜ್ಬರ ಅಮಾಸೆಗೆ ದಾದ ಅಂಕನು ತೋಜಿನ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಅಪಕ್ ಬಂಡರಿಗೆ ತುಡರ್ ಬಲ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕುಳ ಇಟ್ಟು ಪರ್ತಿದ್ದುಂಡು ಪೊತ್ತುಂಗಿಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವಳ ಬೊಲ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಶಬ್ದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡತ ಒಂಜಾತು ಪೂಜೆದ ಪೊರ್ತು ಶಬ್ದವೇ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಶಬ್ದವೇ ಬೆಳಕಾಗುವುದು ಶಬ್ದ ಆಯ್ಗಿಲ್ಲ ದಾದ ಬಲ್ಪ ಅದು ಬರ್ತಾನೆ ಯಜ್ಞವಲ್ಕೇರ್ ಪಂಪೆರಿಗೆ ವಾ ಬೊಲ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ఆయన ಉಡಲ್ದೇ ಒಂಜಿ ತುಡರುಂಡು ಐಕ್ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ புதரைக்கு உடல்த ஜோதி அரண்ட மாத்திர ஆய்கல ಬೊಲ್ ಪಾಪುಂಡು ಊರುಗಳ ಬೊಲ್ ಪಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆಯೆ ಆ ತುಡರ್ನ ಅರಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂದುಳ ಪೊತ್ತುನಗೆತ್ತೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂತ ರಟ್ಟಾಯರೆ ಜನ ಮರ್ಪೆರೆ ಐಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪುದರ್ ದೀಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ವೃಕ್ಷಗೂ ವೃಕ್ಷ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಆತ್ಮಗೂ ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕರಿ ಬರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಕರಿ ಬಣ್ಣಗ ರಟ್ಟವನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅಪಗ ಬೊಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ನೆನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಸಮಾಜದ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಓಳು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಂಜಾತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಬತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾಗೃತಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪುಂಡು ಅಂತ ತಿರುವಂದೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಬೈಕ್ವೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಪುದರ್ ತೂನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆರು ಒರೆ ಕೊರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈಸೇರಿ ನೀಡಿದ ಅದು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಿನಿಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸನು ನಿಕ್ಲೆದ ಮುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡೋರ ಬೈಕ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಗುಡು ಅಪರೂಪಡು ನಾಗಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನಾಗದೇವರೆಡ 4 ವರ್ಣದ ನಾಗನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಏನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿನೇ ನಾಗವರ್ಗ ಓವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದುಂಡು ವೈಶ್ಯ ಅಂದುಂಡು ಶೂದ್ರ ಅಂದುಂಡು 4 ವರ್ಣದ ನಾಗನಕಿ ನಾಗಗ 4 ವರ್ಣ ಉಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗನ ಬಣ್ಣದಾದ ಅಂತ ಕೆಂಡ ಚೀಯದ ನೈತಲಕ ಮಧುವಿನಂತೆ ಬಣ್ಣವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಪುಂಡು ಆ ಹುಚ್ಚು ಹೆಂಚುಪುಣು ಹುಚ್ಚದ ಬಣ್ಣ ಚೀಯದ ನೈತಲಕ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಹುಚ್ಚು ಉಂಡತ ಶುದ್ಧವಾಯನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂದ ಈಗ ವರ್ಣಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಗದೇವರಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದೇನು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಪೋಣ ಓಳೆ ಪೋಂಡು ಓಳೆ ಬತ್ತನಂದು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ನಾವು ಮಾತಾಕೆ ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಅಂದ ಐಕ್ ಬುದರ್ದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡು ಅಡ್ಡಂತು ಜನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಪ್ಪು ಇಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಲ್ಲ ಅವು ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಂದೇ ಪುದರ್ ಐಕ್ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಅವಡು ಈಗ ಜಾಗ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಬಣ್ಣದ ನಾಗೆ ಪುರುಪ್ಪದ ಮಿತ್ತೆತ್ತಿನಂಚನ ಕೇಸರನ್ನು ತಿಂದುದವು ಬದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವು ಐಕ್ ಗಾಳಿ ಚಕ್ಷುಶ್ರವ ಅಂದ ಐಕ್ ಕೆಬಿಜಿ ಕಣ್ಣೆ ಒಂಜಾತು ಕೆಬಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗದೇವೇರು ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣದ ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಕೆಂಪುದ ವರ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡೈಟ್ 5 ವೈಶ್ಯದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂದು ಶೂದ್ರ ವರ್ಗದಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣಗಳು ಸೇರಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಐತೈತ ನಿರ್ಣಯಗಳುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಯಾಪಲ ತುಚ್ಚಿನಂದು ಒಳ್ಳ ತೋಜ್ಜವು ತುಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂಚಾತ್ತೆ ಅಗತ್ಯ ಬುರುಣ ಅಲ್ಪ ಅಪಗಣೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಅನುಕೂಲ ಎತ್ತಿನ ಪಿರಾಡ್ದಲ್ಲ ತುಚ್ಚು ಆಮೇಲೆ ತುಚ್ಚದ ಮನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜೇನು ಅವು ಐತ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆನೊಂಜಿ ವರ್ಗದ ಒಳ್ಳ ತುಚ್ಚು ನಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಣಿಪೇರನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಅವತಾರ ದಯಾತನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾರಕಾಸುರನ್ನು ಮುಗಿಪೆರಬಡದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಆತನ ಅರೆಗ ಆಜಿ ಮೋಣೆದ ದೇವರೆಂದು ನಮ್ಮ ದೀತ ಪುದರ್ 6 ಮೊಗದವನು ಒಲಿವ 6ನ್ನು ಮೀರಿದರೆ ನಮಗವ ಒಲಿವ ಅಂತೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರಾದಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯಂದಾಂಡ ಮೀರಿನಂದಾಂಡ ಆ ನಾಗದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪುರಾಕದ ಮೂಲೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪುದರುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತ್ತೆದತ್ತು 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ದೆತ್ತು ಪತ್ತೋಡಿ ಅವಾಗ ಮೂಲವೈನ ಜಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಕ ಅದಿತಿ ಇಂಪಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾವೇರು ಆಪ್ಪು ಒಂದು ಜಲ ನೀರು ಅಂತ ಅಂಚಾದ ದ್ವಿತೀಯ ರಕ್ಕಸೇನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಈ ಬಾಗೋಡೊಂದು ಬಾರಿ ಎಂಕು ತೋಜನೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವಾಲಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರಾರೆ ಅಂಡ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷರ್ಲಂದೆ ಅಳಿದುಳಿದವರು ಒಂದು ಆ ನರೆಗೆ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕರಿದೋರಿನಾರು ಅಂದ್ಪಂಡ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಕದ ವಿಷಯ ನಾಪಕ ಆರೋಪಣ ಇಡೀ ಬೈದೇನು ನಿಂತ ಬಗೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಿಗೆ ಅನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅರಡೆ ಏನ ಅಪ್ಪೆನ ತಾನು ಉಂಟು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ ಐಕ ಪೇಜ ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಪಣ್ಪೇರಿತ ಅರ್ಲ ಪೇಜಾವರ ತರಿತು ಜೊಂಡು ಆರು ಪಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಆರು ಅಪ್ಪೆಂದು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರ ಅದೇ
ಎಂಕ್ ತೋಜುನೆ ಎರಡೆ ಯಾನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಗಳೇನು ಯಾನ ಎರಡೆ ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಯಾರು ಲೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೆರಂಡೆ ಯಾರು ಏರಣ್ಣ ತರ ತಗ್ಗಾವಡು ಬಗ್ಗೋಡು ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡರೆಡ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಗೀವು ಕಟ್ಟೇಕೊಂದು ಉಂಡತ ರಡ್ಡು ಕೊಡುವುದು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡತ ಹೊರಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮುದ್ರ ಒಳ ಉಪ್ಪೇರಿತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರಿತ ಪೊರ್ಲುನು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನೆನೆತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬೈದೇರಿ ಎಲ್ಲದೇನು ಕಾರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರಿ ಅಂತೂ ನೀನು ಒಂಜಿ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ಅಂದ್ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ಖಂಡಿತ ಹೌದಲ್ಲ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಖಂಡಿತ ಹೌದಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಅರಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಮುಳಾತ ಮಾತು ಕೂಟುಪಾಡೊಂದು ಓಳಿತನ ಆರು ಉಪ್ಪೇರು ಓಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಡಪಣೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡೊಂದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಅಂಡ ಧರ್ಮದ ತಾದಿ ಬಲ ಆವಡು ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ನೇಷನಲ್ ಹೈವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟೇರಿ ಅಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಾಗ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಗಿಡಗೆ దానికి ఆశ ఇచ్చేది ಒಂಜಿ ರಾಜರಸ್ತೆ ಆತನೆ ನಿಜವಾಯನ ಬದುಕಿಗಿತ್ತು ನಂಚಿನ ರಾಜರಸ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮ ಇನಿಪಿನವು ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು ಧರ್ಮದ ಸಾದಿ ಬಲವು ಪಡ ತನಂಗೆ ಐಕ್ ಒರಿಪಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೋಡು ಐತ ಮೂಲಕ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನತೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಐಕ್ ಉಂಡು ವೆಂಚಾಂದ್ಕೆಂಡ ಪುನರ್ವಿತ್ತಂ ಪುನರ್ಮಿತ್ರಂ ಪುನರ್ಭಾರ್ಯ ಪುನರ್ಮಹಿ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಪುನರ್ಲಭ್ಯಂ ನಾ ಶರೀರ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಗವಂತೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಶರೀರನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂಡುಗ ಉಪಕರಣದ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಗು ನಮ್ಮ ತೊಡಗಾಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮುಲ್ಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾನಂದು ಪಂಡೊಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆರೆ ನಾನು ಪನ್ನೋಡು ಆ ರೆಡ್ಡ ಹಿರಿಯರು ನಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನೇ ಪನ್ನೋಡು ಮೇರೇನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಪನ್ನೋಡು ಗಣಪತಿ ಎಂಚ ತಿರುಗಾ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕುಡು ಎಂಚ ಬದುಕು ಕುರುಪು ನಿಂಪಿನ ಕೆಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಜನನಾಡಿ ಲೆಪ್ಪುಡಾದೇರು ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿಂಜಿನ ಸಭೆಯಿಂದ ಎಂಕ ತೋಜನೆ నేను ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಅನ್ಪುಂಡು ಜವಣೇರಿ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಜವಣೇರಿ ಮಾತು ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಆರು ದೇವಸೇನಾನಿ ಅದು ಬತ್ತನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಸೇನಾನಿ ಅದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರೆ ಆವಡನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಅಂಚಂದ ಏನು ಪೋಣ ಉಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪನೆಗಳಂದ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಮುಳ್ಳ ಮಿತ್ತರ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ ಐಕೆ ಭಾರತ ದೇಶನು ಭಾರತ ಮಾತೆಯಿಂದ ಲೆತ್ತದೇ ಇರತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆಗತ್ತು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎತ್ತಿನಲ್ಪ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟಗಳೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಏನಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಅವಳೆ ಮೂಳೆ ಎತ್ತೇನೋ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಹಾಕ್ಲೇ ತೋಜಿದ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಜಿದ್ಜಿ ಅವಳೆ ಮೂಳೆ ಪೋಯಿನ ಅಂತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಂದೆ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆವು ಆಗ ದೇಶ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂದ್ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಡಿಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ ಸೇನಂಚಿನ ಪೂರ್ಯರಿಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದಿ ಪಾವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ಕೈತಳಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೈತಲ್ದಾರು ಪರಂಪ್ರಿಯರ್ದು ಮಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಣ್ಪದಿರು ನಾಗಮಂಡಲನ ಅಲ್ಪಣಿ ತೊಂದುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪೇರು ನಾಗೆ ಹೋಳೆ ಉಪ್ಪು ಅವಳು ಅರ್ಲ ಅವಳೇನೆ ಬೋಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅಲ್ಪತಿವರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗ್ತಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದಿ ಪಾವಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಂದು ದೀಪ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವದತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮಸೇನಾನಿ ಆದು ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒರಿಪುಗ ಇಂಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವದವರ ಪಣದು ಎಡ್ಡೆ ಮಜಿಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಸಮಯದ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರದು ನಿರ್ಗಮಿಸೊಂದುಲೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಸ್ವಾಮೀಜಿನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನ್ನೊಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ವಕ್ರದುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವ ಸುರುಕೋ ಎಂಗ್ನ ಆರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಶರವೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಡಿಗಿತ್ತು ಉಂಟ ಇತ್ತಿನ ಮಾಣಿಲ ಬಕ್ಕ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ಟದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ
ನೆರೆದಿಂಟಿನ ಭಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಡಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪುರ್ತು ಪೂಜೆ ಅವಳು ದಾನ ನೆಟದ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರೋಡು ಈ ತೌಡಿಯರು ಸೋಮೇರು ಬಂಡೇರಿ ಏರೇರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಆಕಳು ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ತರೆಟ್ ಬರತ್ತಿಂಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಉತ್ಸವಾಡು ಭಾಗ್ಯ ಆವಡು ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಲ್ಕೋರಿಯರ್ನ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇ ಬಂತು ಅಂಚ ಬೈದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಎನಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗನ್ನೋಮ ಸೇವೆ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈತೂಟ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಗಣೋಮ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ದಾನ್ನ ಇನ್ನಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಿಯರು ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಗುರುದವರು ಬೈದೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಎಗ್ಲು ಮಾತ ಏರೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ನಾಗ ದೇವರುಣ ಅಂತ ಉಂಡಿಗೆ ದೇವೇರಿ ಪುಟ್ಟಾಯನೇಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಉಡುಪಿನಾಗ ಸಮಾಜದ ಋಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪುಟ್ನಾಗ ಹಬ್ಬ ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟಾದಿನಕಲ ಋಣ ಉಂಡು ಇದು ಭೂಮಿ ಋಣ ನಾಗದೇವರನ್ನ ದಾಂಡ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಉಪ್ಪರೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಆ ಜಾಗಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಶುರಾಮರು ಮಾತ ಜನಗಳು ಉಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂತು ಆ ಭೂಮಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಗ ಆ ನಾಗನ ಆ ಎಂಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಭೂಮಿದ ಋಣ ಎಗ್ಗುಲು ತೀರ್ಪಾವಡಂಡ ಇಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲ ಉತ್ಸವ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ವಾದನ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಾದೆ ಬಂಡೇರಿ ಏಪಲ್ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗುರುಕುಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲುಡ ಬಂದು ಗುರುದ್ವಾರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಗಣಪತಿನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇರು ಅಂಚಿನ ದೀಪ ಬೆಳಗಾದೇರು ಒಡಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬಂಡೇರು ದೀಪ ಬೆಳಗನು ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಲ ಇಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬೆಳಗಾವನೊಂದು ಕರಿ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಮಾತ ಎಂಚ ದೀಪಾಡು ಕರಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತು ದೀಪಾಡು ಅವೇನು ದೆಪ್ಪನಲ್ಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುದೊಲ ಇಪ್ಪನ ಕರಿನ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪಡುಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿದ್ದ ಪಾವಿತ್ರದ ಉತ್ಸವ ಸೇರೋಣ ಆ ಉತ್ಸವ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಾಡಿ ಐದವರ ಎಂಕಲ್ನ ಮನೆ ಮನ ಮಾತ ಬೆಳಗಾಡಿ ಸಬ್ಬ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಗಾವಡಿ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತವಿ ಅಪಿಲಿ ದಾಖಲ ಇಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉರಿತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊರಡಂದು ಅಂಚನೆ ಏನ ನೀನು ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದೀರಿ ಕಲ್ಕೂರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಮಾತ ಏನ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಎಡ್ ಕುಲ್ಲಾದಿರಿ ಆ ಗಣಪತಿನ ಪರವಾದ ಕುಲ್ಲಾರದ್ದೇರಿಂದ ಆ ಗಣಪತಿಯವರೇ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಉಂಟು ಶುಭ ಮಸ್ಸು ಒಂದು ಪುಣ್ಪೆ ಇಂಕ ನಾನು ಪೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಬೋಲ್ಚರ ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಐದವರ ಹೆಚ್ಚು ಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪ್ ಎಂಕ್ಲ ದಿನಾಲ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪೂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತಾಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐದವರ ಎಂಕ ಪೋರ ಅನ್ನು ಕೊರಡುಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾಡಿಗಲ ಏನು ಶುಭ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಿರಿಯರಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪನ ಕೊರೋನಾ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಗೌರವದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಒಂಜಿ ದೀಪನು ಅರಳಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತನ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗೇರಿ ಆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಮಾತೆರ ಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುಃ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ರಕ್ಷರಕ್ಷಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಕ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಭಯಂ ದತ್ವ ತ್ರಾತಾ ಭವಭವಾರ್ಣವಾತ್ ಅನಂತಾನಂತದೇವೇಶ ಅನಂತಪ್ರದಾಯಕ ಅನಂತಮೂರ್ತೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಅನಂತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ അവിടെ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ ಮಾತ ಆಸೀನಳಂದಿತ್ನ ಆ ಯತಿದ್ವೇರೆಗಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ದೇವರನ್ನ ನಂಗೆ ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ತಾತ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಪಣ್ಣಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಚಾದ ಪನಗ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರದಾವರನ್ನೇ ಭೂಮಿ ಆರ ತಿಕ್ಕರಂಡು ಪಣ್ಪಣಂಚಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಗೋಕರ್ಣ ನಡೆದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತನ ಚಿತ್ತ ಜಾಗೊಂಡು ಮುಂದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಪಣ್ಪ ಪಣ್ಣಗ ದುಮ್ಮುಡು ಮಾತ ಮೂಲ ನೀರೇ ಇತ್ತರು ನಾಗದೇವರೇ ವಾಸವಾದಿತ್ತೇರೆ ನಂಗೆ
ಆ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರ ಭೂಮಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಈ ಭೂಮಿಡ ಮಾತ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾಗದೇವರನ ಭೂಮಿನೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಭ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಗ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಭಾವ ನಡೆದವರ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಇತ್ಯಾದಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಐಡ್ದವರ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಋಣಡ್ದವರ ಮುಕ್ತಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಅವರ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾರಿ ಪನಗ ನಾಗದೇವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೋಂಡ ಅನ್ನಾಂಡ ಐಡ್ದವರನಂಗೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಲಾವಡೆ ಆಪತ್ತುಲು ಕಷ್ಟಗಳು ಮಾತಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಾರಿ ಪನಗ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡದವರ ನಂಗೆ ಜೀವನದ ಬೋಡ ನಿಂಚಿತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪುತ್ರಾಪ್ತೆ ಮಾತೇರ್ನ ಜೀವನಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪಣ್ಣಗ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಚಿತ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನೇ ದೇವರ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವರಿಪಾರು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪುತ್ರಾಪ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂತತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತರೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮರದಾರ ಒಂದು ವಂಶ ಪೀಳಿಗೆಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡುವ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆನೆ ಆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉನೆಟ್ಟು ತನುಮನ ಧನ ಸಹಕಾರದವರ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪನಗ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆನೆ ನಾಗದೇವರೆಂಚ ಬೋಡಾಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಪಂಪುಳಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಐಡ್ದವರ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನಡೆ ದಾರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ನ ಕಷ್ಟಾದಿಳು ದಾರ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ಐನ ಮಾತ ದೇವೇರೆ ಪರಿಮಾರ್ಜನ ಮಲ್ತರೆ ಅಕಲ್ಲ ಜೀವನದ ಬೋಡಾನಿಚಿತ್ನ ದಾನ ಮಾತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಐನ ಮಾತ ದೇವರು ಹೊರಗಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆನ ಮಾತ ಮಲ್ತಡೆಗೆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದವರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಬೆಳಗದೆ ಆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬತ್ತನಿಚಿತ್ತ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡು ಬರ್ರೆ ಬೋಡಾನಿಚಿತ್ನ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪನಚಿತ್ನ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವನ ದೇವರೇ ಎಂಚ ಬೋಡಾಂಚ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ್ದು ಐತ ಪುಣ್ಯ ಬಲ ಆ ತಾರೊಂಜಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮಾತೇರ್ನ ಜೀವನದ ಧನ್ಯ ಆಪಣಂಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನೇ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪಣದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಉಂಡೆಕನಂಕ ಆ ದಾನೊಂಜ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎರಡು ಪಾತೆರೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ ಪಾತೆರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಪಣ್ಣ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈಮಿಗೆಯೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಂತೇರು ಹರೀಶ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಿಡಬೇಕು ನನ್ನ ಬಣ್ಣಾರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಸಮ ನಡ್ಪೋನಾರು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೇಡ್ದು ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ಹಿತ ನೋಡಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರಿಗೂ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಣಿಲ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಣ್ಯ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಾಸಿ, ಆದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಮದರಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು. ಇವತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 40-50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು, ಜನರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಒಂದು ಉಮೇದು ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ಸಂಪತ್ತಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಇರಲಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಬಂದು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ.
ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಆಸ್ತಿ ಇರುವವರು ಸಂಪತ್ತಿರುವವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬಡವನಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ, ಅದರ ಒಂದು ಫಲ ಏನೆಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿನ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಡ, ಹೋಗಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾರ್ಕಿನಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅನುಭವ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಟ್ಯೂಷನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೇಳಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡೋದು ಏನೆಂದರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಹೇಳಿ. ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡುವಾಗ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು, ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹೇಳೋದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬರುವಾಗಲೇ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ ಬಂದ. ಅವ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಆದರೆ ಆತ ಬಹಳ ಒಂದು ಬಡವ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತಗಾರ. ಆದರೆ ಅವನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ರಾಜ ಅವನ ಗಾಯನ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು 1 ವಾರ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ. ರಾಜ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನು 1 ವಾರ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಗಾಯನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. 1 ವಾರ ಆದ ನಂತರ ಅವ ಹೊರಡುವ ದಿವಸ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಆದರೂ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಅಮೃತ ಹೇಳಿ. ರಾಜನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಚಿನ್ನ, ಆಭರಣ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು 1 ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಸಹಪಾಠಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ ನಿನಗೆ 4 ಸಲ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಹೇಳುವಾಗ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ರಾಜ ನನಗೆ ಒಂದು 10,000 ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಮುಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡು, ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ ಕೊಡುವಾಗ ರಾಜನ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಜ ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬೇಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡುವಾಗ ಕೂಡ, ದೇವರೇ ನೀನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಶುಭನುಡಿಯ ನೀಡಿದಂಥ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಸನೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಇವರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ.
ಭೂಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಡಂ ಡಂಬಡಂಬೋರುಡಂಬಂ ಡಿಂ 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 ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಭಿದಹಮೈ ಜಂಬ ಜಂಬೈ ಜಂಬೈ ತುಲ್ಯ 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 ದುಮದುಮದುಗೈ ಕುಂಕುಮಾಂಗೈ ಕುಮಾಂಗೈ ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಆಹಾರ ಅಹಕರಹ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಗುರುದ್ವಯರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ದಾನಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕರು ಈ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೇತ ಹೆಕರೋಣ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾಗನನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಪ್ರಾರಭ್ಯ ಕುರ್ವೇತ ಹೆಕರೋಣ ವಿನಶ್ಯತಿ, ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದರ ಪೂಜೆಯ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬಲರಾಮನಾಗಿ ಸಂಕರ್ಷಣ ಬಂದ. ಆಗ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಕಲಿ ಕಶ್ಯಪ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ. ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ 14 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಿತಿ ಪುಲೋಮ ಪುಂಸವನ ವಿನೀತ ಸುನಿತ ಕದ್ರುಸೋದೆ ಕೊರದೋಷ ಗಿಡ ಇಲ ಮೂಲ ಮೌನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಆದಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ ಮೌನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಕಲಿ. ಈ ಕಲಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಮೌನಿ ಒಂದು ವರವನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮುಸ್ಸಂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಶ್ಯಪರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತನಗೀಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಸಂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ದುಷ್ಟನಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂಥ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಂಥದ್ದೇ ಮಗ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಗು ಈಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹೇಳುವಾಗ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗು 7ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಯಭೀತಳಾದಂತಹ ಮೌನಿ ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೇನು ಒಬ್ಬ ದ್ವೇಷನಾದಂಥ ದೇವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು, ಅಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಮಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಮಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭೋಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಋಷಿಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಶೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಧಾರಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕೂರ್ಮಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿ ತದನಂತರಂ ಉಪದಿಷ್ಟೇಜ ಭೋಗೇಂದ್ರ ವಹಂತಂ ಮೋಮಿ ಮಂಡಪಂ. ಆಗ ಶೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನೀನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀ ಅಂತ ನೋಡು, ಈಗ ನಾನು ಬರುವಂಥ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಧಾರಂ ಪ್ರಥಮಂ ಕೂರ್ಮಂ, ನಾನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ತಾಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡೋದು ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ಕೇಳಿದ್ದು ವರ. ಆದರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನೀಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವತರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೇ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ದಿತಿ ಮತ್ತು ಕದ್ರು ಮತ್ತು ವಿನೀತ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಕದ್ರು ಮತ್ತು ವಿನೀತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಶ್ಯಪರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಥಾಸ್ತು ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಶ್ಯಪರು ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯವರು ಕಶ್ಯಪರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರ್ವಾಸರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ, ಇದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಶ್ಯಪರು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂಥ ಇವರು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನದಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತರಬೇಕು. ಆಗ ಇವರನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಯಾರು ನೀರು ತರೋದು, ಬೇಗವಾಗಿ ತರಬೇಕು, ಇವರು ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ. ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರನ್ನೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಳಿಸುವಾಗ ಇವರು ನೀರು ತರುವಾಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಯಿತು.
ಆಗ ಅವರು ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ನಿಮಗಿನ್ನು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಆಗ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರ ಗರ್ಭಪಿಂಡ ಚೂರು ಚೂರು ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ದುಃಖಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಹೋದರು. ಕಡೆಗೆ ಕಶ್ಯಪರು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಹೀಗೀಗೆ ದೂರ್ವಾಸರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಪಿಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾದಂಥ ಕವಚವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಸತ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡಗಳು ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕದ್ರು ಮತ್ತು ವಿನೀತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಡಗಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಕಡೆಗೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಶ್ಯಪಿ ಅಂತ. ಪರಶುರಾಮ ಋಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಶ್ಯಪಿ ಅಂತ. ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಂದ ತೆಕೊಂಡದ್ದು ಕಶ್ಯಪರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಶ್ಯಪಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ವಿನೀತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಶ್ಯಪರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನಂತೆ. ಮೊದಲೇ ದೂರ್ವಾಸರ ಶಾಪ ಇದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಕೈಕಾಲಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೈಕಾಲಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿಕಾರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಗಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೆಡೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕಶ್ಯಪರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾ ಇತಿ ಅಗಸ್ಯ ನಾಗಸ್ಯ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದು ಮನುಷ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ನೀವೀಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂಥ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ರು ಕಶ್ಯಪರು. ಆಗ ವಿನೀತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾರ್ಗವರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಲಾಮಯವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿ ನಾಗನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾಗನನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕದ್ರುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅವಳು ವಿಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ, ಆರ್ತ ಶರೀರಂ ದಿವಾಕ್ಯ ಸರ್ಪ ಅಂತ. ಯಾರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರ್ತವಾದಂಥ ವಿಷ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸರ್ಪನವರಾದನಂತೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಗನ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಮನುಷ್ಯ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನೀವು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಗನಿಗೆ ಸರ್ಪನವರಿಗೆ ತೃಪ್ತನಾಗುವುದು ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ. ನಾಗನವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಆ ಶಿಲಾಮಯವಾದಂಥ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಿಯಾಳಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಾನ ತೃಪ್ತನಾಗಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ನಾಗದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾಗತನು ಪೂಜೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾತನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ, ಯಾವಾತನು ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾನೋ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆಲ್ಲ ನಾಗದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ನಾಗದೇವರಿಗೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂಥ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯೋದಯೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಸತ್ಸಂಗಂಚ ಲವತೇಚ ಪುರುಷವೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸತ್ಸಂಗದ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ, ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಆ ನಾಗದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಗದೇವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ
ಸಕಲಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಗುರುದ್ವರಿಗೆ ಅಪ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಮರ್ ಇವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಗಳು. ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಪಡಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಕ್ತೇಸರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ವೈದಿಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 3 ಋಣ ಇದೆ ಅಂತೆ: ಋಷಿ ಋಣ, ದೇವಋಣ, ಪಿತೃಋಣ ಅಂತ. ದೇವಋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ನಾಗ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರು ನಾಗದೇವರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇರುವ ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗಳಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ದೇವ ಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗದೆ ಆವೇಶದಿಂದ, ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಬರ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಇದರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳು, ಇಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳು, ಇಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಬಹಳ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪಂಚವರ್ಣದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಗಳು, ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಹೋದರರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅನೇಕ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯಾಗರಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳ ಆದಾಗ ಈ ಸಲ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಾಗ ಸಾಧುಗಳು ಅವರಷ್ಟಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಗಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ನಾಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ದೇವರುಗಳು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಾಗನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಇವತ್ತು ನಾಗನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಗಿಡ ಪೋದರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಾಗನ ಸಂತತಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾಗ ಕಚ್ಚಿ ಸತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರು ಎಷ್ಟೋ 1% ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಗನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾಗನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ನಾಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹಾವುಗಳು, ಸರೀಸೃಪ ನಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ರೈತನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ರೈತನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಈ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ನಾಗಗಳು, ಹಾವುಗಳು ತಿಂದು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಗನನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೊಂದು ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ನಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಭಯ ಪಡಬೇಕಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಯಪಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಆ ನಾಗನಿಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಂಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾಗ ಸಾಗುವಂಥ ಬೀದಿಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಗನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ, ಕೇಳುವಂಥ, ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಾಮ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವವರು ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ವತ್ತಿದ್ದವರು. ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದರು ಅದು ನಗಣ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವರು, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರುಗಳು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಂದನೆಗಳು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಮಲರಾಯ ದುಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕಾರ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಹಿತನುಡಿಯ ಮಾತುಗಳು. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ತುತಿಸೊಂದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಆಂಜನೇಯ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಗನದ ಅರಸು ದೈವಲು ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ ನಮ್ಮೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನೆಂಕಲ ಮನೆತನ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಈ ದೇವರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಭಕ್ತಿಡು ಸ್ತುತಿಸೊಂದು ಇನಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು, ಅವೇ ರೀತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯಂತನ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಮಿಕ್ಲ ಪಾದ ಚರಣವು ಅಡ್ಡಬೂರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣೊಂದಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದೆ ತಂದು ಯಾನ ಪಾತ್ರೆರುಜಿ ಬಂಡೆ ಹರಿಶೇರಡ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆರೊಡು 12 ಅವರ ಕೇನುನಾಥ ತಾಳ್ಮೆಲ ಏರೆಗಳೊಬ್ಬ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತಿನಾಥ ಪಾತ್ರೆನಗಳು ಕಲ್ಕೂರೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಆತ ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನತ್ತ ಮಾನಿಲದಾರು ಪೇರು ಅವೇರಿ ಒಡಿಯೂರುದಾರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಂಡೇರು ವಿಷಯಲೇನು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲು ಪಾತ್ರೆನ ಪವಿತ್ರತೆ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಯಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆದ ನಡುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಎಲ್ಯ ಈ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಪಾತ್ರೆಲಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆದು ಆ ಪಾತ್ರೆದ ಮೌಲ್ಯನು ಕಳೆವನೆರಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲು ತಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಕಶ್ಯಪ ಋಷಿನ ಕದುರು ವಿನುತ ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಡನಿ ರಡ್ಡು ಬೊಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಐತ ಪತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವದೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನೇರ್ಬೇದ ಅಣ್ಣ ನಾಗಾರಾಧನೇನು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪಣೊಂಜಿ ವಿದ್ದೇಶದ ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಈ ಕದುರುನ ಜೋಕುಲು ಈ ಹುಚ್ಚುಲು ಅವು ಮಾತ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಪಂಡೇರು ಆರನೇ ಎದುರು ಯಾನು ಶೂನ್ಯ ಪನಿಯರೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ
ವಿನೂತ ನಮಗೆ ಗರುಡೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕುರುವಂಶ ರಾಜರಾಯನಂಚಿನ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗ ಪಾಂಡವೇರನ ಯುದ್ಧ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಕಡೆக்கு ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿತಾಗ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತವಾದ ಬೇಕಲು ಸ್ವರ್ಗಾವಲೋನ ಮಲ್ಪೇರು ಏರು ಪಾಂಡವೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜೇ ಕಾಡಿಗೆ ಬೋದು ಈ ಐ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಋಷಿಮುನಿನ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದು ಆ ಋಷಿಮುನಿ ಆಗ ಸತ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತಜೇನು ಪನ್ಪಣಂಚಿತ ನೋಡಿ ಅವಳು ಸಹಿತನ ಉತ್ತುನೊಂಜಿ ಆಯನ ಕಂಟೆಲು ಪಾಡುವರಿಗೆ ಆ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಆಯ ಪಾಡ್ದು ಆಯ ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಪರೀಕ್ಷಿತಾರಾಯ್ ಊರುಗು ಬರ್ಪೆ ಆತನಾಗ ಆಯನ ಮಗೆ ಬತ್ತದ ಅವಳು ತೂದು ಅಮ್ಮೇರನ ಕಂಟೆಲು ಈ ಉಚ್ಚುನು ಪಾಡ್ದ ನಂಚಿತನ ವಿಷಯ ಏರು ಪಾಡ್ದಿನ ಆಯ ನುವೇ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ 7 ದಿನತಲ್ಲ ಸಹಿತ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡಿದ್ದು ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಈ ಶಾಪ ದೆತೊನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಇಡೀ ರಾಜ ಮನೆತನ ಅವಳು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾದ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಈಮೆಯನ್ನು ಒರಿಪುನಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒರಿಪುನಂಚಿತನ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನ್ಲ ಈ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಚ್ಚುನಾಯನು ఆయన ಒರಿಪೇರ್ಲಾಪಜಿ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ತುಚ್ಚಿದ ಈ ಸೈಪೆ ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ఆయన ಮಗೆ ಜನಮೇಜರಾಯಿ ಬರ್ಪಿ ಜನಮೇಜರಾಯಿ ಬತ್ತದು ಈ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಕೆರನಂಚಿತನ ಪಗೆ ಆಗ ತಕ್ಷ ಕಡ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಆಯ ತುಚ್ಚಿದ ಕೆರಿಯೆ ಅವು ಈ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಏನನ್ನ ಈ ಕೆರಿಯೆ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಮೇರೇನು ಕೆರೆನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕ ಆಯನು ಕೆರೋಡೆಯನ್ನು ಬಂದ್ಪಡಂಚಿತ್ತನ ಶೇಡು ಋತುಜೆರಡು ಋಷಿಮುನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತಲ್ಲೆತ್ತದು ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಡಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯಡು ಚರ್ಚೆ ಆಪಣಕಲ್ಲ ಆತ ಐಕ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ತನೇ ಐಕ್ ಆಯನು ತಕ್ಷಕನ ಕೆರಿಯರ್ ಆಪುಂಡಂಕ್ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಸರ್ಪಯಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಡಂಚಿತ್ತನ ನೆಕ್ ಬರ್ಪೇರು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಸಮಯಡು ಈ ಸರ್ಪೋಲು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಈ ಅಗ್ನಿಗುಂಡಾಗ ಬತ್ತದು ಸರ್ಪಯಾಗದ ಅಗ್ನಿಗುಂಡ ಬತ್ತು ಪೂರ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತನ ಸಮಯಡು ಈ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋದು ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಶ್ರಯ ದೇತೋನೆಗೆ ಅಂಚ ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಶ್ರಯ ದೇತೊಂದು ಈ ಋತಿಮುನಕ್ಲ ಈ ಮಂತ್ರದ ತಪೋ ಶಕ್ತಿಡು ಆಯನ ಮಂತ್ರದ ಆಯನ ಕುಲ್ಲುದ ನಂಚಿದ ಐರಾವತ ನೆಟ್ಟೆ ಆಯನ ಗದ್ದ ಒಂದು ಪುಣ ಗಚ್ಚಿನ ಸಮಯಡು ಆಯೆ ಇಂದ್ರನ ಮೊರೆ ಪೋಪೆ ಏನ ನೆಂಚ ನಿಕಲು ಬದುಕವ್ರು ಏನ ನೆಂಚ ಬದುಕವ ಇಂದ್ರ ಏನು ಆತನಗಾಯಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಆಯೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಟುನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಕು ಆ ಯಜ್ಞದ ಅಡೆಗೆ ಕಡಪುಡೇರು ಈ ಯಜ್ಞದ ಅಡೆ ಈ ಒಟು ಬತ್ತದು ಈ ಜನಮೇಜರ ಎಡ ಆಯೆ ಇಂದುಕೇನ್ವೆ ಎಂಚಿನ ಧರ್ಮಕ್ಕೇನ್ವೆ ಇಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಲೇಡು ಅವಳು ಏರ್ಚಿನ ಬತ್ತು ಕೇಂಡಿ ಐನ ನಮ್ಮ ಕೊರುಡುಗೆ ಅವು ಕೊರ್ನದು ಇತ್ತನ ನನ ಮಾತ್ರ ಆ ಯಾಗಾಗ ಫಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅವಳು ಕೇನ್ವೆ ಆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕೊರಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಈ ಕೇನಂದು ಬನ್ನ ಈ ಯಾಗನ ಇಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಂತಾವಡು ಅಂಚ ಈ ಉಂತಾವನಂಚಿತ ನಾವು ದಾಯ ಬೋಡೋದು ಉಂತಾವಡು ಅವು ಎನ್ನಂದು ಈ ಉಂತಾವಡು ಅಂಚ ಉಂತಾವೆ ಉಂತಾದಾನ ಇಡೀ ಸರ್ಪಕುಲಾಂಡು ಈ ತಕ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರಿ ಆದಾನಾಗ ಈ ತಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಳು ಬತ್ತದ ಆಗ ಶರಣ ಅದು ಆಯಡ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಅನುಕೂಲನೇ ಒರಿತು ಕೊರ್ನಂಚಿತನ ಈ ನಿಕ್ಕಿಯಾನು ಏಪಲ ಶರಣು ಈ ಬೋಲು ನಿನ್ನ ಒಟು ಆರಾಧನೆ ಪೂಜೆ ಓಲಾಪುಣ ಆ ಒಟು ಆರಾಧನೆ ಓವು ಆಪುಣ ನಿತ್ತನ ಅವಳು ಯಾನು ನಿನ್ನ ವಾ ಸರ್ಪದೋಷ ಓವು ಏರಿಗಳೆಂಚ ನಿತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಯಾನು ಬರೇ ಅವೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಪೂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅರ್ನಾಥ್ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಓಲು ಒಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಭಜೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಈ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಂಶವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ನನು ದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಕಾಣಿಸೋರಿಗೆ ಏರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಪಂಡದು ಅವು ವೇದಾಲೇಡು ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಗದೇವರಣಿ ನಾಗತಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಮೃತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡೆರಾರ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಪನ ನೆತ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ಇಂದು ಐಟ್ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಟ್ವಾರಾಧನೆ ರಡ್ನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಈ ನಾಗದ ಮಂಡಲ ನಂಗೆ ಮಾತೇರೆಗಳ ಮಲ್ಪೇರೆ ತೀರಂದು ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡಾತು ಅಂತೂ 1994 ಎಂಕುಲು ನಾಗಮಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕುಲ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡವು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಪಘಾತ ಟೈಮಡು ಅಂಚಾದುಪನ ಮಲ್ತದು ಐತೊಂದು ಅನುಭವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಇನಿದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಯಾನ ನಿಕ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲು ದಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ನೆಕ್ ರೂವಾರಿಲಾದಿ ಏರು ಮಾತ ಬೆಂತೆರ ಏರೆಗಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಈ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ತೂಪುನಂಚಿತನ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತುಕೊರನಂಚಿತನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ತನು ಮನು ಧನ ಧನಟು ಪೂರಾ ಸಹಾಯ ಕೊರೋದು ಅಕ್ಲ ಉಡಲು ದಿತ್ತನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತನ ಬೊಲ್ಪುದ ರೂಪಗು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪುಣ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಧಿ ಕೊಣತಿತ್ತನ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಆತ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಆರು ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕರಿ ಬತ್ತದಿತ್ತನ ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಯ ಫಲ ಶುದ್ಧ ಬೋಡು ಏರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇಡ್ಲ ಆಡ ನಮ್ಮ ಪಗೆ ಸಾರಿನತ್ತು ಆಡ ಆಗ ಬುದ್ಧಿವಾಚನ ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ತಿದ್ದದು ಪೋಯಾಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧದಿ ಒಂದು ಪೋಯಂದು ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ್ರುಣ ಇನಿತೆ ಈ ಕುಲದನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿ ತೂಪನಂಚನಾರ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡೈತನಗ ಒರಿಯೋರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಅನುಪತ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒರಿಯಡ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಿಗಂಡು ಒರಿಯಡ ಅವೇ ಮನುಷ್ಯಡ ಬಡಪತ್ತುಂಡು ಒರಿ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಒತ್ತುಂಡು ಈ 84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ 74 ಲಕ್ಷ ಜೀವಿ ಜಂತುಲಿಡು ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ದಿಂಜವನ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಪೋದು ಜಪ್ಪುಂಡವಳು ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಭಾರೀ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಆಡ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನನೊರೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತ ನಾವು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಅದು ಪೋಪದು ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಆಕ್ಷೇಪನ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತಾಡು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೊಂದು ಪೋಯಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಗೆ ಹೊಂದಿತೊಂದು ಯಾನೆಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನುಂತವೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ್ಕ நடத்திருந்தாண்டா கண்டித்தல் நமக்கு தீவிர அனுகிரಹ ಆಪಣ ಪಂಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚನ ರಂಗ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಡೆದು ಚುಟುಕದ ಒಂಜಿ ಮದಿಪು ದುಂಬತ್ತ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರಂದು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ದೇವರಿಗಳ ವಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತರಂಚಿನ ಗುರುದ್ವಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ಇತ್ತರಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಭಿಣ್ಣೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಕುಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಇನ್ನಿಂಥ ದಿನ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಡಿ ಅವೇತೋ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕುತ್ತು ಬರಿಕೆಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮಾತ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಇದು ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಾಗದೇವರ ಇಜ್ಜಂದೇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ನಾಗದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಕಾರಣಗ ಈ ನಾಗದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣು ತೀರ್ಥದ ಮಣ್ಣಡಿ ನಂಗೆ ಪವಿತ್ರ ತನು ಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲದ ಏರಂಚಿನದು ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂడి ಈ ಸಂದರ್ಭನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದು ಎಲ್ಲದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವನ ತೋದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೋಷ ಇವು ಪರಿಹಾರ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಿಲಿಕೆ ತೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರುಳು ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಜ್ಜಾಯೋಗು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಜವನೇರೆಗಳ ಆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಅಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆಲ್ಲ ಬರಂದಿತ್ತೇನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಜನೆ ಕುಡಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಲಿನಕ್ಕ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ಯಾನ ಪಾತಿಯೋರ್ಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವಗೂ ಐತೊಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬೆಂದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀತ ಅಪ್ಪನ ಕಲೆಗೆ ಅವಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಸಮಿತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಧೀರಾಜ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಆರ್ಲಜ್ಜನ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರನಾರು ಮುನೇಕ ನಾನು ಏತು ಪೊರ್ತು ಪಾತ್ರೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತು ಏತ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಒಂಜಿ ಇತಿ ಮಿತಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚ ತೊಡಗಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾರಿದ್ರು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುಂಜನ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಧೀರಾಜ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ 35-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಮಂತ್ರ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಯುಸಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂತು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂತು, ಇವಾಗಲೇ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ. 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆವಾಗಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅಂತ 3 ಸಾರಿ ಎದ್ದೇ ದಿನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದಣ್ಣ ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈರು ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆನಂದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯಿಗೆ ಫಿಟ್ ಹತ್ತು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೆಪ್ಪು ಅರ್ಬಣದು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದಾರು ಈರು ಬರೋಡು ಅಂತ. ಬರುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು? ನಾಳೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಗ್ತದೆ, ನಾಳ್ದು ಬೇರೆ ಸಂಡೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಡ್ಲೆ ಬರಿಕ್ಬೋದು, ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾತಾಡದೆ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿದಾದಣ್ಣ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಇಂದ್ವೇನಾ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೋಚ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್, ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಕೇಳುವವರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಾತಾಡುವುದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಷಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ, ತುಂಬ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಚಿನ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಂಬ ಆಗಬೇಕಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10-20 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಯುವಕರನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಎಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನಾವೊಂದು 10-20 ಯುವಕರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ವತೀರ್ಥದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಾವರದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ತೂಮಿನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯುವಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಓಕೆ, 1-2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. 2 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯುವಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ? ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಊರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಅಂತೂ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಛಾವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 10-20 ದಿನ ಆಯಿತು. ಛಾವಾ ಹೇಳೋ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಛಾವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಅಂತ. ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸ್ಟೋರಿ. ಔರಂಗಜೇಬ್
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಔರಂಗಜೇಬ ಕೂಡ ಆ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾ ಖುದಾ ಜನ್ನತ್ ಕಿ ದರ್ವಾಜೆ ಖುಲೆ ರಖ್ನಾ, ಶೇರ್ ಆ ರಹಾ ಹೈ. ದೇವರೇ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಓಪನ್ ಇಡಿ, ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಶತ್ರು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಮಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ. ಅವನು ಇವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲಿನ ಉಗುರನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಮೇಯಿಗೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಗಿ ಏನೂ ಬಗ್ಗುವುದು ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಆದರೂ ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೆದರಬೇಡ, ಇನ್ನಾದರೂ ಮೊಘಲರ ಜೊತೆ ಬಾ, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನಾದರೂ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಆಗ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಛಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮರಾಠರ ಜೊತೆ ಬಾ, ನಿನಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ನೀನು ಬಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾ, ದಾಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಯುವಕರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. 100% ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ, ಆನಂದ ಬೇಬಿ ಅವರು ದಿವಂಗತ ಅವರ ಮಗಳು, ನಮ್ಮ ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವಳ ತಂಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, 100% ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 2014 ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಡಳಿತವ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡಳಿತವ ಅಂತ. 2014 ನಂತರ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇದ್ದರು, ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪುರುಸಲ್ತಿಲ್ಲ. ಓ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, he had come last month to France. ಇದು ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು. ಈ ತಾಕತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೋಜ್ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ನಿಗ್ಲೇನ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ದೇಶ ಕಟ್ಟು ನಿಮಾರೆ ಅಂತ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ 10ನೇ ದಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, 10ನೇ ದಿನ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ, ಮಹಾ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ರಾಜರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ 58 ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕಷ್ಟ,
ನಾನೇನು, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೀತೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾಪದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 11ನೇ ಜನ್ಮ, ಕೊನೆಯ 11ನೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಈ ಥರ ಇದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆಗಾರ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ರೆಂಬೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಡಿದಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿತ್ತು. 18 ದಿನ ಅದು ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನ್ಮರಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಆಗ 18ನೇ ದಿನ ಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಅದು ಸಾಯುವುದಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಶಿವನ ಹತ್ತಿರ ಆ ನಾಗ ಕೇಳ್ತದೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ನಾಗನ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಣಿಸುವುದಾಗೆ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಬರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪರೋಹಣ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ನೀನು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಿನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ನಾಗದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡುವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಒಂದು 10-20 ಜನ ಒಂದು ಗೂಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು, ಈ ಊರಲ್ಲೇ ಆ 10-20 ಜನರಲ್ಲೇ ಐ ವಿಶ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಿಂದ ಮಾಡುವ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 10-20 ಜನರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಂದ ಯಾಕೆ ಒಂದು MLA ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಒಂದು MP ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು? ಚಾಯ್ವಾಲ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಊರ ಪರವೂರ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತ ಜನರ ಜ್ಞಾತಾಜ್ಞಾತ ಸರ್ವ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಸರ್ವ ವಿಧವಾದ ಸಂಪತ್ತು, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಗದೇವರ ಈ ವೈಭವಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇವರು ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಬರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತಲೂ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಂಡಿಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಜನರು ಬೇಕು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಯಾರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೂ 100% ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಧೀರ ಯುವಕನಾಗಿ ತನ್ನ ದೇಶ, ತನ್ನ ಧರ್ಮ, ತನ್ನ ಸಮಾಜ, ತನ್ನ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ 5 ಜನ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಶರತ್, ಕಿಶನ್, ಯಶೋಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಅವರಿಗೆ ಧೀರಜ್ರವರಿಗೆ ಒಂದಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧೀರ ಕೆಲಸ ನಡೀಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರು ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಭಜನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳವರಿಂದ ತುಂಬ ನಾಗಮನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದ ಆಶೀರ್ವಚನ. ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪಾರಾಯಣೆ ಭಕ್ತಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿರೂಪೆ ಸನಾತನಿ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ನೀಲವರ್ಣಂ ತ್ರಿಲೋಕಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಂ ಓಂ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾನಂದಂ. ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರ. ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ ಪುದರ್ಡೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಲ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಸತ್ವಲ ಉಂಡು, ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಲಾಯಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಅರ್ಥ ಮಂತೋ ನೋಡು. ಈ ಮಣ್ಣಡ ಭಾರಿ ತಪಸ್ವಿಲು ವೃಂದಾವನಡ ಐಕ್ಯಾತಿಯನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಯಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಉಂಡು. ಒಂದು ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು, ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು. ಓಲು ವೃಂದಾವನ ಉಂಡ, ಅವಳು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಯುಜ್ಯಲ ಉಂಡು. ಭಾರ್ಯಾತ್ ತಪಸ್ವಿಲು ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಏತೋ ಕಡೆಟುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ಇಂದೆತ ಮೌಲ್ಯ, ಇಂದೆತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಇಂದೆತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮಕ್ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸ ಆತೀಚೆ. ಭಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅವು. ಇನಿ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟುಂಡು. ಈ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕುಗ್ಲ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸುಗ್ಲ ಪ್ರಭಾವಕರುಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದುಲ ಉಂಡು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ ಇತಿಹಾಸದ ತೊಂಡ, ವಾದಿರಾಜರ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ತೊಂಡ ಅಪಗ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸದ ಪ್ರಭಾವಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯಗ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಕಲ್ಪನೆನು ಮೌಲ್ಯನು ಕೊರ್ನಕೊಲು ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ವಿಲು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಇಂಚಿನ ವೃಂದಾವನದ ಮೌಲ್ಯ ಬಕ ಆ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯದ ಪ್ರಭಾವನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ತನಕಲ್ನ ತಪಶಕ್ತಿಗೆ ದಾರೆ ಇರೋದು ಮುಲ್ತ ಜನಮಾನಸಗ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಸಾಧಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಬಾಧಕಾಪುನಂಚಿನ ಬಾಧಕನ ಸಮೇತ ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿಂದುಲಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡ ಇನ್ನೊಂಚಿನ ಸಂದಿದ್ಧ ಕಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಆ ತಪಸ್ವಿಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಚಪ್ಪೊಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಪಗ ಬರ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ವಾಹನ ಇಜ್ಜಾಂಡು, ನೆಂತಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶಾದಿಜ್ಜಾಂಡು, ನಡಪುನ ಸಾದಿಗ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿ ನನ ಸುಡುಕಾಡು ಪೂರೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಆ ಕಾಲಡು ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸಿಲು ಬನ್ನಾಗ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಯಾಂ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿನ ವೃಂದಾವನ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ತಪಸ್ಸಿಲು ಸಮಾಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಮಾಯ್ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯದ ಪ್ರಭಾವ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಸುಗ್ರಾಮ, ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದಿಟ್ಟು ವಂಚಿತರಾತ, ನಮ್ಮ ವಂಚಿತರಾತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಂಚಿತರ ಒಂದು ಪೋತ ಯಾನ್ ದಯೆಯಿಂದೇನು ಪನ್ಪೆ ಬಣ್ಣಂಡ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುನಿ ಕನಕ ಕಾಂಚನ ಕೀರ್ತಿನ ಬುಡ್ದು ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬನು ಪೂರೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಬಾಳಾಡು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ಯ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಪಸ್ಸದ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲು ಎಂಕಲಂಚಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧು ಸಂತೆರೆಗೆ ಗುರುಸ್ಥಾನ ನಡೀತದೆ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಾಧಕಾಗ್ಲ ಮಾತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಮೌಲ್ಯನು ಕೊರ್ನ ಅಂಚಿನ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾರು ಅಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡೆ ಯಥೋ ಸತ್ಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಪುನಗಲಾಯಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಕ್ರಮನು ಈ ದೇಶದ ವಿಶ್ವದ ನಾಗರಿಕರು ಕಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ದೇಶ ಹಿಡ್ದಿರ್ತದೆ. ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕತೆನೇ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ ಕಾಲಡು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಆತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತೇರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಡು ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಲೋಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಎಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಶಕ್ತಿಲುಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯನ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ನಾಶ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೇರೆ ಆಂಡಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಡು ಅವು ನಾಶ ಅದು ಪೋಯಿಜಿ ಬೊಕ್ಕಾತ ಚಿಗುರೊಂದು ಪೋಯಣು ಐಕ ಕಾರಣ ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿಲು ತಪಸ್ವಿಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ತಪಸ್ವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವೃಂದಾವನದ ತಪಸ್ವಿನ ಪ್ರಭಾವ ನನಾತ್ ಈ ದೇಶನು ಒರಿತೊಂದುಂಡು ಬುಲೆತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆಡು ಪಂಡ್ಪ ಕಾಲಾಳಾಂಡು ಯುಗಾಳಾಂಡು ಧರ್ಮಾಳಾಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆಳು ಓವುಲ ಆತಿಚಿ ಹಾಳಾತಿನಿ ನರಮಣೆನ ಮನಸ್ಸು ನರಮಣೆನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಡ ದುಂಬುಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಲು ಆಚಾರಲು ವಿಚಾರಲು ಐತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಅರ್ಥಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾಲ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟೆ ಜೀವನಗೆ ನಿಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಣ್ಣಂಡ ಒಂಜಿ ದುಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ದುಡ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮರ್ಲುಲ ಮಾರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲುಲ ರಡ್ಡುಲ ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿದ ದುಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಈ ದೇಶನು ಈ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಹದಗೆಡುದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಕೊರಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರಕಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲು ಮರುಕಪಡವೇರು ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಣ್ಣನೀರ್ದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕುಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಾಲದ ನೀತಿಗ್ಲ ಈ ಕಾಲದ ನೀತಿಗ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದುಂಡು
ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಂಡಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೆತೊನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಅಶಾಂತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪನು ತಾಳೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾಲಡೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಧರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜ ಅವೇನು ಪಡೆಯೋಡು ಬಂದ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಠ ಮಂದಿರಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಇಂದಿತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಇನಿ ಮೂಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ವಿಲು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಾಧನ ಮಂತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂತನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಂಡ ಮುಲ್ತೊಂಜ ಅಶ್ವಥ ಮರತದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಇತಿಹಾಸನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದಾನ ಜೋಕುಲು ತೆರಿತ ತೂತುಂಡ ಜೋಕುಲು ಆ ವಿಚಾರವಾದ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತದು ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕಲಾಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಾವನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನನಾತು ಪ್ರಭಾವಿತ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ವಿಲು ಆ ಸಾಧನೆ ಮಂತು ಪೋತೇರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾದನ ವರ್ಷಿ ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಜ್ಜಿಯರು ಅಜ್ಜಿ ಪಿತಾ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಎತ್ತೆತೋ ಆ ಕಾಲಡು ಮಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಸಂಪತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬದುಕಿಜ್ಜಿಂಡಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಲ್ಲದೊಲೈಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಂತದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಮಂತದು ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ಆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿನಿಕುಲು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾತಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾತಾರು ಸಂಪತ್ತು ಬೈದುಂಡು ಸೆಕೆಂಡುಗೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ವಿಚಾರನ ಪೂರೆಟ್ಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶದ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನೆಮ್ಮದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಏತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ದಾಯ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಹಿರಿಯಕುಲು ಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಿರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ಗ್ರಾಮದ ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತದನ ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಒರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕುಗ್ರಾಮ ಯಾರಬಲಿ ಸುಗ್ರಾಮ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭ ವಿಕಾಸನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರಿಯರೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲು ಬಕ ಮರಲು ರೆಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಓಲು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಡೆಪೋಯ ಓಲು ಮಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಂಡು ಅಡೆಪಾಡಿಯ ಓಲು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅವು ಬರೀ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಣ್ವ ತೀರ್ಥ ಮಠ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಇತ್ತಿನ ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಾವಧಿ ಅಪ್ಪನ ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಪೋಯರ ಪುರ್ಸೋತಿಜಿ ನಮಗೆ ಐಕೆ ಪೋಯರ ಪುರ್ಸೋತಿಜಿ ಮುರಣಿ ಭಾರೀ ಜನ ಪೋಯರು ತೀರ್ಥನೀಯರ ಮಿಯರು ಭಾರೀ ಜಬರ್ಲು ಪೋಯರು ಭಾರೀ ಜನ ಪೋಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಸೇರುಂಡು ತೀರ್ಥ ನೀರು ಮೀಯರು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಗ ತೀರ್ಥ ಮೀಂಡ ಯಾರಿಜಿ ಮನಸ್ಸುದಲೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅವಡು ಮನಸ್ಸುದಲೇ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅವಡು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸನಾತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮನಸ್ಸದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾರಿ ಆತುಂಡೇನಿ ಬರೇ ದೇಹ ಶುದ್ಧಿ ಆಂಡಯಾಯ್ಜಿ ದೇಹದ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬಕ ತೇಜಸ್ಸದ ಪ್ರಭಾವನ ನಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನುಕರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲುಂಡು ನಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸದ ಬಕ ತೇಜಸ್ಸದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಉದ್ಗಾರಲು ಪೂರ ಅವೇನು ದಿನೋಲ ಲಕ್ಕದ ಪಂಡರ್ ಬಂದ ಅಂಡ ಐಟೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬಕ ತೇಜಸ್ಸದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ನಾಗಮಂಡಲದ ತತ್ವದಾದ ನಾಗನ ಸ್ವರೂಪದಾದ ಓಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಉಲಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಂಡಲಿನಿ ಅವು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ವಿಕಾಸ ಅನ್ನಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೇಹದ ಅಂತರ್ಜ್ಯೋತಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ
ಈ ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ನೋಡು. ಐಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ತಪಸ್ಸು, ಯೋಗ, ಜಪ ಒಂದು ಪುರ ಮಂತಿನ ಅಂತ ಅವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಅವು ಅರ್ಲೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಅರ್ಲಂಗನ ನಾಗನ ಇಡತಲೆಕನೇ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಕುಲು, ಸಾತ್ವಿಕ ಮೌಲ್ಯಲು ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ, ತಾಮಸ, ಸಾತ್ವಿಕ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಲು ಐಡು. ಇನ್ನೇನು ಬೊಕ್ಕಾತು ಪ್ರಭಾವಿತ ಗೊರ್ಪುನಿ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಾತ್ವಿಕ ಆರಾಧನೆ. ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಆರಾಧನೆಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡಿನಿ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧನೆ, ಜಾಗದ ಆರಾಧನೆ, ನಾಗಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಪನ್ಪುನ ಆರಾಧನೆಲು ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವಿತ ಯಾರ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಕಲು ಮಂತದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲದ ಉಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನಾಗಮಂಡಲ ತೂಪಿನನೇ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾನ್ನ ಅಳಕೆ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಮಣ್ಣಡೆ ಪುಟುದಿನೇ, ಅಶ್ವದಿನ ನಾಗ ಬನಟೆ ಕುಲ್ಲುದಿನೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ನಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೀವನಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಅಧಿದೇವಿರ ನಾಗೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಪ್ಪಡು, ನಿಖಿಲ್ನ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಪ್ಪಡು, ನಿಖಿಲ್ನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಪ್ಪಡು, ನಿಖಿಲೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಪ್ಪಡು, ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ನಾಗ. ನಾಗನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತುಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಳ ದಲ ಕಮ್ಮಿಚ್ಚಿ ಒಂದರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮತಿಭ್ರಮಣೆನೇ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅವು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚು ಆಪಿನಿ ನಾಗನ ಕೋಪ, ನಾಗಡದ ಬತ್ತಿನ ದೋಷ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಮೂಲ, ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧವಾತಿತ್ತಿನ ನಾಗದ ಮೂಲ, ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣನೇ ನಾಗಮೂಲ. ಓರ ಫಲವಸ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಆವಡುಂಡಲ್ಲ ನಾಗೇನೆ, ಪ್ರಕೃತಿದ ದೇವರೇ ನಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಂಬಡು ನಾಗನ ತುಯರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದು ನಾಗನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ. ನಾಗನ ತೂಯಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ್ನ ಉಡಲಿಡ, ಅತ್ತನ ಕಿರೀಟಡ, ಅತ್ತನ ಪ್ರಭಾವಳಿಡ, ನಾಗನ ಆ ಬಿಂಬನ ತೂನಗನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಲದ ನಾಗೇನೆ ಉಪ್ಪು ತೂನಗನೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರತೆ ಬರ್ಪುಂಡು, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಾಗನ. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎಲ್ಲ ನಡಪುನಂಚು ನಾಗಮಂಡಲದ ಉಚ್ಚೆಡೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭಾಗವಹಿಸಲೇ, ಭಕ್ತಿಡು ಭಾಗವಹಿಸಲೇ. ಅತೇ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು, ಅತೇ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು. ಎಂಗ ನಕ್ಷತ್ರ 3-4 ಸರ್ತಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಆತ ನಾಗತನು ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು, ನಿರಂತರ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಇಂದಟ್ಟು ಏತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಅಂತೀನಿ. ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜು ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರು ಸಂಪತ್ ನಾಲೆಟೆ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಪಗದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅರ್ಥವು ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನದ ಕಾಲವು, ಕಷ್ಟದ ದಿನದ ಕಾಲ. ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಆತು ಪಿಂಗಾರ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೇರನೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕುಲವು ಅಂಚಿನ ಕಾಲಡು ನಾಗಮಂಡಲ ನಡತದಳು. ಯಾಮ್ ಪನ್ಪುನೀತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲ ಮನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಲ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಿಂಚಿನ ಬದುಕನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಂತವನ್ನು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮೌಲ್ಯಲು, ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಲು, ಶ್ರೋತ್ರಪಟಲು, ಧ್ಯಾನಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ ಆವಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ರಾಮನಾಮ ತಾರಕ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಅಥವಾ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಪರ್ಯಾತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಪೊಡ್ತಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂದು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಬದುಕುಡು ಐಕ್ಯತೆ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ದೃಢತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿಯತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾರ್ ಶ್ರೀಕುಲ್ನ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ರಕಲ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶರಾರು ಯತಿನಕ್ಲೇನು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಳ ಪನ್ಪುನಿ ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು, ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡು, ಪೂರೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಡುಪ್ಪುಲೆ, ಪೂರೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡುಪ್ಪುಲೆ, ಪೂರೆರ್ಲ ಐಕ್ಯತೆ ಇಡುಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಬದುಕು ಪುನಿ ಲೋಕದ ಹಿತಗೋಸ್ಕರ ಸಂತಗತ್ತು
ಇನ್ನು ಒಡೆಯೂರು ಶುಕ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತತ್ವನು ಈ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯನು ನಿಕ್ಲ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ರಂಡತ್ತನು ಎನ್ಮರೆಗೆ ನಡಪೊಡ ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ತಡ ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡತಾದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಂಡದು ಏನು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮನ್ಪೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪನು ಏರ್ಲ ಸಂಕೋಚ ಮನ್ಪೋಚು ಒಂಜಿಗಡೆಟ್ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಾಣ ಬೊಕ ತೀರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಏನಮ್ಮ ನೀವು ಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೀವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಗಂಡಂದು ಗಂಡನ ದೇವರಿಂದ ನಿಂತದೆ ಭಜನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಭಜನೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಕೋಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕುಲು ಅಂಚೆನೆ ವೃಂದಾವನ ಸ್ಥಿರಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಯತಿಕೆಲ್ನ ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಗಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲ ಆಪುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಭೂಮಿ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಿಕ್ಲು ಏತು ದೇವೇರನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಂತರ ಏತು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಯಾನು ಮೂಲತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗಳ ಬೈದೆ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಮೂಲತ ಊರ್ದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವಡ ನಿಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಂತದರು ಮೂಲ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಊರದಕ್ಲು ಪೂರೇರ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ನಿಷ್ಠೆಡು ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವಡು ಏರ್ಪುರ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುರ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರು ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಆ ಶಿವನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಸದಾ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡೊಂದು ಪನಂದು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಯಸ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒಣಸಿಗೆ ಪಾಯಸ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಾಯಸ ಇತ್ತುಂಡತ ಬಕದಾನೆ ಸ್ವರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೆ ಪೂರಕ್ಲು ಒಣಸಾದ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ತೋಚುಂಡು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನೆ ಸಂಕೋಚ ಮನ್ಪೋಚಿ ಭಜನೆ ಪಂಡಿನಾಥ್ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನ ನಿಕ್ಲ ಬದುಕು ಉಜ್ಜೀವನ ಆಪುಣು ಮೊದವೂರದ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ಕುಂಬಳ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ 35 ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಂದೆ ಕುಂಬಳ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆತೀನಿ ಮೊದವರುಡಲ ಕೇಂದು ತೂಲೆ 48 ಮದಿಂತ ಭಜನೆ ನಾಲ್ನೇ 5ನೇ ಆವರ್ತಿ ಆವಂದುಂಡು ಮೊದವಡಿತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಜನೆ ಬನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ತಿಕ್ಕಂಡ ನನ್ನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒತ್ತು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ದೀನನಾಥ ಹರಿ ದೀನಬಂಧು ಹರಿ ದೀನನಾಥ ಹರಿ ದೀನಬಂಧು ಹರಿ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ಅಚ್ಯುತ ಕೇಶವ ಮಧುಸೂದನ ಹರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಚಿದಾನಂದ ಹರಿ ಯೋಗಾನಂದ ಹರಿ ಚಿದಾನಂದ ಹರಿ ಯೋಗಾನಂದ ಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪರಮಾನಂದ ವಾಸುದೇವ ಹರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ
ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಹರಿ ಅನಂತ ನಾಮ ಹರಿ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಹರಿ ಅನಂತ ನಾಮ ಹರಿ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಕಲಿಯುಗ ವರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 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 ಹರಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಕಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ರೀಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಒಡಿಗೆರು ಶ್ರೀಕಲೆಗಳ ಶರಣಾರ್ಥಿನಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಒಂಜಾವಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಾವಡು ಒವೆಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಒವ್ವೇ ಪಂಥ ಕೀಳತ್ತು ಪೂರೆರ್ಲ ಮೇಲೆ ಪೂರೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತತ್ವಲುಂಡು ಸತ್ವಲುಂಡು ಆದರ್ಶಲುಂಡು ಆ ಆದರ್ಶಲೇನು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ನೀತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿಯಾತಿ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಪಿದೈಡ್ ಪುಡೈನ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲ ದುಲೈ ಪುಡವ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋ ನೋಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಕ ಒಂಜಾಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಮಂದಿರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂದು ಆಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮನ್ಪೆರೆ ತನಕಲು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನೋಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಳ್ದು ರಡ್ಡು ಪೊಡ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನಾಮ ತರಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಅವೇನು ಪನ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲೆ ವಾರಗೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆನಕ್ಕಲು ವಾರಗೊರ ಬಲೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಬಲೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗೊರ ಬಲೆ ಪರವರುಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲು ವರ್ಷ ಬನ ಇಡೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪಗಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಮಠಟ್ ದೇವರನ ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿನ್ನಂಚಿನ ವೃಂದಾವನಲುಂಡು ಸಮಾಧಿಲುಂಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭೆ ಉಂಡು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಇನ್ನೇನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಅನುಭವಿಪೋಡು ದಯಪಂಡನ ನಿಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕನ್ನಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಧೂಳು ಬತ್ತುಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಪಣಡು ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಠ ಮಂದಿರಡು ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ಉಂಡು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಈ ಪ್ರಭಾವ ವಲಯ ನನಾತ್ ವಿಕಾಸ ಆವಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸಾಧಕೇರ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾತ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಒಂದು ಪೋಪುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಣು ಅಂಚಾದಪುನು ಅವಲ ಒಂದು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮಪೀಠನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ನಿಕುಲು ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿಡು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಡು
ಅವಲವಲು ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕಂತದು ಆ ಸಮಾಧಿ ದಲ್ಪ ಅತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕ್ಕನ ಜ್ಞಾನದ ವಿಕಾಸ ಆಪುಂಡು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿದ ವಿಕಾಸ ಆಪುಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಬದುಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಪೂರೆರ್ಲ ಆಕ್ಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾವೇರೆ ಕಾರಣ ಆಪುಣೊಂದು ಪನೊಂದು ದೇವರು ಪೂರೆಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಗಮಂಡಲದ ಉಚ್ಛಯ ಪೊರ್ಲುಡ ನಡಪಡು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲಗೆ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪೆಂದು ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಮಠ ಬೇತೆತ್ತು, ಒಡಿಯೂರು ಬೇತೆತ್ತು, ಕೊಂಡೇವೂರು ಬೇತೆತ್ತು, ಅತ್ತಿನ ಮಾಣಿಲ ಬೇತೆತ್ತು, ಗುರುಕುಲ ಓಲ್ ಪೂರ ಮಠ ಉಪ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ಓಲು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರಲು ಉಪ್ಪುಣ ಓಲು ಮಠ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಉಪ್ಪುಣ ಅವು ನಮ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಸೇವಮನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮದವರುಡು 26 ನಡಪನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಉಚ್ಚೆಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆತ್ತದು 7 ರಡ್ಡೇರ್ದು 7 ಮುಟ ನಡಪನ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ 13 ನಡಪನಂಚಿನ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ ಧರ್ಮರಸುಲ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದ ಆ ಮಣ್ಣದ ಆ ಧರ್ಮರಸುಲ್ನ ಸೇವರ ಉದ್ಯಾವರದ ಮಣ್ಣದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸೇವೆಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಆವಡು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಆವಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ 2 ಪಾತೆರ ಗುರುಚರಣ ಸಮರ್ಪಣವೆನ್ಪೆ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ದತ್ ಹೌದು ಚಿಂತನ್. ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿದ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಜನೆಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತದು ಈ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡ ಪಂಡದು ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪುದ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಲ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ಯನ ಪರವಾದಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಡೆಕಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಸೂದನ ಆಯಾರು ಅರೆ ಕಡೆ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಹರೀಶನ ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಯದಲ್ಲಿ 108 ದಿವಸ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಆರು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀವನದರಕನ ನಡಪೈನಾರು ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸನಗಳೇ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಗೊಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸೂದನ ಅಯ್ಯಾರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರ ಬದಲ ಏನು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾನ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸ್ತಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಕೋದಂಡರಾಮನಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನಿಗೆ ನಾನು ಶಾಸ್ತಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, ಬಹಳ 8:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾದಂಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ, ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸುಮಾರು 15,000ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದೊಂದು ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯರು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಬರುವಾಗಲೇ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಯುವಕರು, ಇಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣುವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಗನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ನನ್ನ ಯುವತ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಜನನಿಬಿಡವಾದ ಸ್ಥಳ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ನಿಬಿಡವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು
ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೀತಾಳೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನೋ ಕಚ್ಚಿದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ತಲೆಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಅದೇನೋ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿದ್ದ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವಳ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಎನಿಸಿದೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದೋಯಿತು. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದರು, ನಾನು ಕೂಡ ಹೋದೆ ದೈವಜ್ಞರ ಹತ್ರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವಳ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅವಳು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ದೈವಜ್ಞರಿಂದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾಗಿಯೇ GSP ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದವರ ಒಂದು ಪುರಾತನ ನಾಗ ಬನ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೇಟೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಲೆ 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಸೆಂಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು 1 ಕೋಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾಗವೂ ಬೇಡ ಬನವೂ ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಕಡಿದು JCB ಬಂದು ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಮನೆತನವರು, ಆ ಮೂಲ ಬಸ್ತಿಕಾರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ನಾಗಬನವನ್ನು ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಮರೆತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದಲೇ ಆಚರಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯ ಮತೀಯವರ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ಯಮತೀಯರ ಗುಂಪೇ ಬಂದು ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಆ ಊರಿಂದ ಓಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಸೀದಿಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚಿನವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕೂಡ ಆಂತರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಬಡತನ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಆದರೂ ಬಂದು ನಾವು ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿರುವಾಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಮಧುಸೂದನ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಣುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಳ್ಳೇರಿಯ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗುವಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಭಾಕೃತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ನೀವು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಮೊದಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆಂಜನೇಯವರು. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರು ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸ ಪಠಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಪಾನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಹರ್ಷ ಕಣ್ಣೊತ್ತಿರ್ತ ಅವರು. ಶ್ರೀರಾಮೋ ವಿಜಯತೆ. ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಇದರ ನಾಗಮಂಡಲೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳಿದಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಂದಂಥ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಗೌರವದ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವದ ನಮನದೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಳ್ಳ್ಯ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಅಡಿಗ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಉಪ್ಪಳ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡವರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಶುಭವಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾಬಳಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಪಡಿಸುವಂಥ ಸರಿಸುಮಾರು 70 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೃತ್ಯ ಗುರು ಚಂದ್ರಾಸ ಮುಗುಳಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾಬಳಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥಕ್ಕೆ. Oh
Thank you.